Very good morning and warm welcome to one and all. The respected today's chief guest Sudhir Sandra garu, our respected chairman sir Sri C.H. Narasimha Reddy garu in his absence here, our beloved Vice Chairman Sri C.H. Bhupal Reddy garu, and our dynamic secretary Sri C.H. Sriselam Reddy garu, all other management members in the absence here, Director of CMRIT and our mentor Sri M. Janga Reddy garu, Dr. K. Srinivasarao garu, Principal of CMR College of Engineering and Technology, Dr. B. Satyanarayana garu, Principal of CMR IT, all other dignitaries, HODs, deans, faculty members, and other distinguished invitees, especially the respected parents of the newly joined students, and my dear lovely budding engineers, the newcomers, welcome. First of all, I thank each and every parent and the guardians for admitting their wards into our CMR Engineering College, into various branches of engineering. And I also wish each and every student a very all the best for your 4 years of journey over here and for the further career which you are going to pursue. And we also wish you to have happy and joyful years ahead, and to have wonderful 100 years of life. May God bless all of you and all of us. I have just started my journey. This particular college, CMREC, has been started in the year 2010. 2010లో ఈ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మా గ్రూప్లో యంగెస్ట్, అండ్ అమాంగ్ సో మెనీ కాలేజెస్ ఇన్ ద తెలంగాణ, ఇట్ ఈస్ ద యంగెస్ట్ బట్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ అండ్ fast emerged college. We got our own accreditations in the year 2016 onwards. There onwards renewals have been happening. We have NBA, NAC, and thus NIRF rankings, and also we got our autonomy in the year 2020. Say what not, I think we are very proud to say that we are giving quality education and the promised career. Of course, you would have readily inquired about the college and would have admitted. First of all, I would like to say, advise all the parents, yes, you have come to a settled, stable, guaranteed, qualitative college, and the students also. First, do believe that you are in the safe hands of CMREC family members. Of course, you could have assessed the kind of commitment of the management by just looking at the infrastructure itself, and it's our duty to inform you how will be the process. Thus, in its this thing in the beginning, I think most of our deans, faculty members, training and placement officer, and other student volunteers would have explained and told you that here is an active process to develop the knowledge as well as to really inculcate the skill and also the best attitude, for which we are following simple
philosophy. It is something like we believe that this is not just the college, it's a CMREC family. And we also imbibe the similar thought process in the minds of all young students. I think I have been practicing this since 2013 when I joined. This is almost my 14th year of journey with the CMREC. I believe that we succeeded in terms of many outcomes, and most of the happy parents and successful students have been acknowledging the same. Of course, that is the witness for our overwhelming admissions as well as good placements, and as an appreciation from the corporate. Yes, after understanding about the college and the faculty, to make you to be clear about your first year journey and further how will be the 4 years of journey, we should also just do remember some points. I'll try to precisely tell you, and with some simple thumb rules, what the students have to do. And of course, here and there, I may request the parents also to entrust your own responsibility, of course, in making your ward's career bright along with our efforts. Yes, first of all, we will talk about some ABCD. This is general way of thumb rule I use. జనరల్గా అందరికీ గుర్తుండేలాగా నేను ఏబీసీ ఎలా ఉంటుంది, ఏబీసీ ఆఫ్ దిస్ ఎడ్యుకేషన్ ఇయర్ అనేది చెప్తుంటాను. సో ఈ బ్యాచ్ కూడా నేను అనుకుంటున్నాను ఈజీగా గుర్తుండేలాగా ఇక్కడ ఎలాంటి విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎలాంటి మెలకువలతోటి మనం ప్రాపర్గా ఈ బీటెక్ డిగ్రీని పర్సూ చేసుకోవాలి అండ్ ఎలా సక్సెస్ సాధించాలి అని చెప్పడానికి నేను సింపుల్గా కంప్లీట్గా ఏ టాపిక్ మిస్ అవ్వకూడదు. ఎందుకంటే ఇంటర్లింక్డ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఏదైనా ఒక టాపిక్ ఫండమెంటల్ మిస్ అవుతే, ఒక మ్యాథమెటిక్స్లో ఒక బేసిక్ క్లాస్ మిస్ అవుతే తర్వాత ఫర్దర్ మ్యాథ్సే అర్థం కాకుండా పోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. సో కాబట్టి మీరందరూ కూడా స్టూడెంట్స్ 100% అటెండెన్స్ ట్రై చేయాలి. అన్లెస్ అదర్వైజ్ అది ఏదో మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ అయితే తప్ప చీటికి మాటికి మీరు కాలేజ్ లీవ్ పెట్టకూడదు లేదా బంక్ అస్సలు చేయకూడదు. సో పేరెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఇది. ఎలా తెలుసుకోవటం అంటే దయచేసి వన్స్ ఇన్ ఏ వైల్ మీరు అంటే ఆ రోజులో ఒక్కసారి అడగండి పిల్లల్ని. ప్రతిరోజు కూడా ఊరికే జస్ట్ లైక్ దట్ ఏం క్లాసులు జరిగాయి, ఏమేమి టీచర్లు వచ్చారు, ఏమేమి సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నారు, మనకు టాపిక్స్ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. దూరంగా ఉంటే కూడా ఫోన్ చేసి అడగవచ్చు పిల్లల్ని. అలా అడుగుతూ ఉండండి. అది మీ బాధ్యతగా తీసుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అఫ్కోర్స్ పిల్లలు కూడా ఏది కూడా నిజాయితీగా క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వాలి. ఆ నిజాయితీ మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది. అమ్మ నన్ను బ్లఫ్ చేయకూడదు. అంటే కొన్ని మార్లు వచ్చే కామన్ సమస్యలు ఏంటంటే ఫోన్ నెంబర్స్ మార్చేస్తారు పిల్లలు. ఈవెన్ మనం డైలీ ఫోన్ చేస్తామన్నా లేదా మెసేజ్ మీకు ఇస్తామన్నా కూడా మీ పిల్లలు ఆ నెంబర్లు మార్చే ప్రయత్నాలు చేస్తారు. ఇప్పటికైతే మీ పిల్లలు స్వాతిపుత్యాలాగానే ఉంటారు. ఓకే, ఆ తర్వాత వాళ్ళ రంగులు కొంచెం మారుస్తారు. ఇది పేరెంట్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. వన్స్ ఇన్ ఏ వైల్ మీరు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా ఆ నెంబర్స్ అవి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా ఒక 20 మందికి ఒక మెంటర్ ఉంటారు, టీచర్ మెంటర్ ఉంటారు ప్రతి 20 మంది స్టూడెంట్స్కి. డెఫినెట్గా వాళ్ళు కాల్ చేస్తారు. అంటే మీరు విసుక్కోవడం కానీ లేకపోతే మీరు మాకెందుకు కాల్ చేస్తారు, మా అబ్బాయి లేదా మా అమ్మాయి ఆల్రెడీ కాలేజీకి వచ్చిందని అలా చెప్పండి. ఎందుకంటే దయచేసి మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటుండండి. ఇదే స్వాతిముత్యాలు ఇంకొకలాగా మనం చూడలేము వాళ్ళని ఆ రంగులు మారుస్తే. సో దయచేసి ఫస్ట్ థింగ్ అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి బోత్ స్టూడెంట్స్ మరియు పేరెంట్స్ సహకరించండి. ఓకే, తర్వాత మా బాధ్యత ఏంటంటే అకాడమిక్ డెలివరీ ఎలా ఉండాలి, ఎంత ఎఫెక్టివ్గా చెప్పించాలి, నాలెడ్జ్ ఎంత డెప్త్గా చేయించాలి. ఓకే, ఆ తర్వాత అకాడమిక్స్లో ల్యాబొరేటరీస్ ఉంటాయి. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్. ఎక్కడైనా బోర్ కొట్టించింది కాదంటే నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. యూ షుడ్ లవ్ దిస్ ఎడ్యుకేషన్. ఆబ్వియస్గా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో జస్ట్ ల్యాబ్ అంటే ఏదో 10 ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయించుకోమంటూ ఉండదు. ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా దాంట్లో స్కిల్ డెవలప్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. అందులో భాగంగా మా సిఎంఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో మేము అంటే కోడింగ్ ప్రాక్టీస్కి అలాగే ఎక్స్క్లూజివ్ సమ్ లాంగ్వేజెస్, కంప్యూటర్ లాంగ్వేజెస్ ఎస్పెషల్లీ నేర్చుకోవడానికి మేము ఐఎంఈ అనే ఒక ప్లాట్ఫామ్ వాడతాము.
మీ అమ్మాయి లేదా అబ్బాయి పెర్ఫామ్ చేస్తే ప్రతిరోజు తను ఆ యొక్క కోడింగ్లో ఏం ప్రాక్టీస్ చేస్తారో వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎంత బాగుంది ఎంత బాగోలేదు అనేది మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది, మీరు కూడా చూసుకోవచ్చు. సో పేరెంట్స్ కూడా ఆ పోర్టల్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దయచేసి హియర్ అండ్ దేర్ వాళ్ళని ఇలా విషయాలు వాళ్ళ ద్వారానే చెప్పించుకోండి, వాళ్ళ ద్వారానే కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోండి. అలాగే పిల్లలు కూడా ఎవరైతే రైట్ వేలో ఈ ఆపర్చునిటీ వాడుకుంటారో ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ కెరీర్ సింపుల్. 3 years కష్టపడ్డామా లెర్నర్ లాగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తూనే 3-2 అయిపోయే లోపలే నీకు ఏమనిపిస్తుంది, ఇమీడియట్గా ఆల్మోస్ట్ నీకు జాబ్ వచ్చేస్తుంది 3-2 or 4-1 అలా ఎంటర్ అయ్యే లోపల. అసలు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది కొందరికి. అంటే సమ్వేర్ 8 lakhs 10 lakhs నుంచి 16 lakhs 22 lakhs 24 lakhs 52 lakh వరకు కూడా చూడండి పర్ మంత్ ప్యాకేజ్ అంటే ఎంత బాగుంటుంది. కానీ అలాంటి స్వీట్ కెరియర్ క్యాచప్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు ఏది కూడా ఈ అకాడమిక్ ప్రాసెస్ మిస్ చేయకూడదు. సో అకాడమిక్స్తో పాటు అంటే యాక్టివిటీస్ కూడా ఉంటాయి. ఆ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా నీకు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్కిల్, అంటే మేజర్గా బ్రాడ్గా మీరు చూసుకుంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్, కోర్ competency skills and computer skills. There may be advances in computers, that's a different issue, but ఇలాంటి 3 kind of స్కిల్ సెట్ మీకు డెఫినెట్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాదంటే నువ్వు దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి, ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. ఎలా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలంటే నువ్వు ఆటోమేటిక్గా కాలేజీకి వస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ ప్రాసెస్ నడిచిపోతుంది. ఓకే, సో డెఫినెట్గా మీరు ఒక కోడింగ్ స్కిల్, కంప్యూటర్ స్కిల్ అంటే కోడింగ్ స్కిల్ అంటే చెప్పాను ఇలా ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది అని. అలాగే కమ్యూనికేషన్ కూడా ఒక స్పెషల్ సర్టిఫికేషన్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్పెషల్ ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి. ఆ ట్రైనింగ్స్ని నువ్వు ఖచ్చితంగా అటెండ్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే మీకు ఎలా ఉంటుందంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నాలెడ్జ్ ఇవ్వడం అంటే కరికులం డెలివరీ చేయడం, సబ్జెక్ట్స్ చెప్పేసేయడం అయిపోతుంది. అలా అని అనుకోకండి. అలా కాకుండా మా దగ్గర ఎలా ఉంటుందంటే డెఫినెట్గా స్కిల్ ఎన్ష్యూర్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. స్కిల్ ఖచ్చితంగా రావాలి. ఈ స్కిల్లింగ్ చేసే ప్రతి యాక్టివిటీని కూడా మీరు అటెండ్ అవ్వాలి. అది ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీస్ కూడా మీకు అటాచ్ అయ్యి మిమ్మల్ని హ్యాండ్ హోల్డ్ చేసి ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఆ స్కిల్ అనేది ఫస్ట్ ఇయర్లో ఒక లెవెల్లో, సెకండ్ ఇయర్ లెవెల్లోకి వెళ్ళే లోపల నువ్వు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఒక ఇన్నోవేషన్ చేస్తారనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఏదో ఇన్నోవేట్ చేయాలనిపిస్తుంది. అప్పుడు నీకు ఒక ఇన్నోవేషన్, ఇంట్రడక్షన్ టు సోషల్ ఇన్నోవేషన్ లేదా సోషల్ ఇన్నోవేషన్ ప్రాక్టీస్ అని ఇట్లా ఫస్ట్ సెమ్ సెకండ్ సెమ్లో ఫస్ట్ ఇయర్లోనే మీకు 2 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అక్కడ మీరు ఏదైతే మీ థాట్ ప్రాసెస్ ఉందో అక్కడి నుంచి ఒక ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాని హౌ టు కాయిన్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రాబ్లమ్, హౌ టు కాయిన్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఆ ఐడియాని గ్రూమ్ చేస్తాం. చేసిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ ఐడియాని ఏదైనా ఒక మోడల్ లాగా లేదా ఒక పర్టికులర్ ప్రోటోటైప్ చేయాలి అంటే నీకు టెక్నాలజీ సపోర్ట్ అవసరం. దాన్ని ఒక సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చే లోపల ఇన్నోవేటివ్ ప్రాజెక్ట్స్ ల్యాబ్ అని పెట్టేసి లేదా ప్రాజెక్ట్ ప్రీ ఇన్నోవేషన్ ల్యాబ్ అని చెప్పేసి టెక్నాలజీ ఇస్తాం. మీకు హ్యాండ్ హోల్డ్ ఇదిలోనే మేము మీకు టెక్నాలజీ మీకు ఇవ్వడం ద్వారా మీ చేతే చేయిస్తాం ఆ ప్రాజెక్ట్ కానీ ఆ ప్రోటోటైప్. ఇలా ప్రాజెక్టు లేదా సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ నువ్వు డెవలప్ చేస్తే ఒక సాఫ్ట్వేర్ కానీ లేకపోతే అది ఒక ఎనీ హార్డ్వేర్ ప్రోడక్ట్ కానీ ఎనీ అదర్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేస్తే నీ ఐడియాతోటి దాన్ని ఎలా ఎంటర్ప్రైజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు కల్చర్ అంతా కూడా జాబ్ సీకింగ్ ఒకటే కాకుండా జాబ్ లెండింగ్ అంటే ఉద్యోగాల కోసం మనం వెతుక్కోవడమే కాకుండా 4 ఉద్యోగాలు ఇచ్చేలాగా ఎంటర్ప్రెన్యూరల్ స్కిల్స్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ వచ్చింది. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. దేర్ ఈజ్ అ గుడ్ ఎకో సిస్టమ్ అని చెప్పగలం. ఓకే, మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ టీహబ్ ఉంది, వీహబ్ ఉంది, అలాగే టీవర్క్స్ ఉన్నాయి, హ్యాలీప్ ఉంది, సో ఎంఎస్ఎంఈ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా సో ప్రతి ఒక్క సంస్థ కూడా రకరకాల రూపాల్లో మనకు హ్యాండ్ హోల్డ్ మెంటరింగ్ అండ్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది స్టూడెంట్స్కి. సో వీటన్నిటితో మేము అసోసియేట్ అయి ఉన్నాము. సో తప్పకుండా థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చే లోపల నీకు నువ్వు ఎంటర్ప్రైజ్ చేయడం ఎట్లా, నీ ఐడియాని ఎలా మార్కెట్ చేసుకోవాలి, ఎలా ప్రోడక్ట్ చేసి ఎలా మార్కెట్ చేసుకోవాలి అనే దానికి గైడెన్స్ ఇస్తాం, ఖచ్చితంగా ఇస్తాం. సో ఈ సైకిల్లో మీకు ఇన్నోవేషన్ టు ఎంటర్ప్రైజ్ I to E, ఓకే అని వెళ్ళడానికి యూ విల్ బి కమింగ్ అక్రాస్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెల్స్. మొదట్లో ఏదో ఒక ఇన్నోవేషన్ సెల్ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత ఓకే ఇన్నోవేషన్ లైక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్నోవేషన్ ఇంక్యుబేషన్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూరల్ సెల్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత నేను హ్యాండ్ హోల్డ్ చేయడానికి ఒక ఈటీసీ సెల్ ఉంటుంది. ఈ విధంగా నువ్వు ఒక స్టార్టప్ వరకు వెళ్తే స్టార్టప్ హబ్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇలా ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా కాలేజ్లో ఉన్నవి జరుగుతున్నాయి చెప్తున్నాను నేను. సో కాదంటే నీ యాక్టివ్ రైట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఖచ్చితంగా వీటన్నిటిలో ఎలా అందిపుచ్చుకోవాలి. అందుకే నేను చెప్తున్నాను అకాడమిక్సే కాదు యాక్టివిటీస్ని కూడా ఫోకస్ చేయాలి అని చెప్తున్నాను. ఇలా
అకాడమిక్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యాక్టివిటీస్ చేసిన తర్వాత నీకు ఒక ప్రాపర్ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. మీరు చూస్తుండొచ్చు ద వే హౌ అవర్ సీనియర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆర్గనైజింగ్ ద థింగ్స్. సో దేర్ ఇన్వాల్వ్స్ సమ్ వాల్యూ అడిషన్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ వీ ఇన్వైట్ ది వాల్యూస్ ఇన్ అవర్ ప్రాసెస్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరికి రైట్ యాటిట్యూడ్ ఉండాలి, లేకపోతే ఎంటైర్ ఎబిలిటీ ఇట్ విల్ బికమ్ జీరో. ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ జీరో యాటిట్యూడ్ అంటే యు ఆర్ మల్టిప్లయింగ్ యువర్ ఎంటైర్ ఎబిలిటీ విత్ ద జీరో. సో జీరో అయిపోతాం, మనం జీరోలు కాకూడదు, హీరోలు కావాలి. ఓకే, అదే సక్సెస్ఫుల్ హీరోస్ అవ్వాలి. కార్పొరేట్లో లేదా సమాజంలో ఎక్కడున్నా ఏ రంగంలో ఉన్నా మనం సిఎంఆర్ఈసి పేరు మరియు పేరెంట్స్ మర్చిపోయి పేరెంట్స్ పేరు నిలబెట్టాలి, అలాగే దేశానికి గర్వంగా తయారవ్వాలి. నెక్స్ట్ బి, దట్స్ వై ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు సే యూ బీ దేర్ ఇన్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీ ఆర్ అదర్వైజ్ విచ్ ఎవర్ ది పాత్ యూ చూస్. నువ్వు స్పోర్ట్స్లో ఎక్సెల్ చేయాలి అనుకుంటే బీ దేర్ ఇన్ టు స్పోర్ట్స్. యూ స్పెండ్ టైమ్, యూ షుడ్ ఇన్వెస్ట్ యువర్ టైమ్. ఫర్ దట్ ఆల్సో మా దగ్గర నేషనల్ లెవెల్ నుంచి ఇంటర్నేషనల్ మెడల్స్ వరకు తీసుకున్న గోల్డ్ మెడల్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఇప్పటికి కూడా ఎవరైతే అంజనా, ఆమె ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్లో జాబ్ చేస్తుంది, కరాటే ద్వారా గోల్డ్ మెడల్స్ తీసుకున్నది. ఆమెకు 250 చిల్లర మెడల్స్ వచ్చినాయి. సో టాక్వాండో అలాగే సంథింగ్ కరాటే, శృతి, నాకు అన్ని పేర్లు గుర్తుండడానికి కారణం అంటే వీళ్ళంతా మా దగ్గర అంటే ఏదైతే ఆపర్చునిటీ మా మేనేజ్మెంట్ ఇవ్వడం, వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వడం ద్వారా ఈవెన్ అంటే వరల్డ్ గోల్డ్ మెడల్స్ కూడా సాధించుకున్నారు. సో నీ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉంటే దాంట్లో ఉండాలి. అలాగే హ్యాకథాన్, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ హ్యాకథాన్స్ ఉంటాయి, అంటే టెక్నికల్ కాంపిటీషన్స్, అలాగే డిఫరెంట్ సింపాసియా, డిఫరెంట్ దీస్ థింగ్స్. అంటే మన కాలేజీ కాకుండా అవుట్ రీచ్, బయట ఎలాంటి పార్టిసిపేషన్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా వేరియస్ వింగ్స్ ద్వారా మేము కోఆర్డినేట్ చేస్తాం. దాంట్లో నువ్వు పార్టిసిపేట్ చేయాలన్న ఇంట్రెస్ట్ని పెట్టుకోవాలి, నువ్వు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలి. సో ఇది ప్రతి ఒక్కరికి ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ వస్తుంది. కాదంటే నీ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి నువ్వు ఆ ఏరియా ఆఫ్ యాక్టివిటీలో నువ్వు ముందుకెళ్ళచ్చు. ఓకే, సో సంథింగ్ లైక్ సి. యాక్చువల్లీ సి ఏంటంటే ఇక్కడ క్యారెక్టర్ అని చెప్పచ్చు, కానీ అఫ్ కోర్స్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ అబౌట్ యాటిట్యూడ్. వెన్ యూ హ్యావ్ A for attitude, if you have right attitude, obviously you can build the right character, no doubt about it. C also, it indicates being as an engineering student or technocrat, you must always be creative. You must always be creative. ఎందుకంటే మీకు క్రియేటివ్గా లేకపోతే ఈ రోజున అసలు అంటే ఐ మీన్ లైక్ ఎవరికి కూడా లక్షలు కోట్ల పెట్టుబడి అవసరం లేదు, కానీ ఏదైనా ఒకటి ఎక్సెల్ చేయాలి అని అంటే మాత్రం టెక్నాలజీ ఈజ్ ద బెస్ట్ కీ. మీ అచీవ్మెంట్స్కి చాలా ఈజియెస్ట్, క్విక్కెస్ట్ అండ్ షార్టెస్ట్ పాత్ ఏంటంటే యువర్ క్రియేటివిటీ. ఆ విధంగా మా కాలేజీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జిస్టింగ్ స్టూడెంట్స్ ప్రీవియస్ పాస్అవుట్ బ్యాచ్ ఇలా చూస్తే అరౌండ్ 28-30 ఇంటర్నల్ అంటే ఇన్సైడ్ వాళ్ళు రన్ చేసుకుంటున్నటువంటి, అంటే ఇక్కడ చదువుకుంటూనే రన్ చేస్తున్నటువంటి క్రియేటివ్స్ ఆల్రెడీ స్టార్టప్స్ ఉన్నాయి. సో ఏదైనా సరే నీకు ఒక క్రియేటివిటీ ఉందంటే దాన్ని ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే స్టూడెంట్స్ అందరూ ఇంజనీరింగ్ అంటే సంథింగ్ ఏదో 4 years అలా హ్యాపీ డేస్ లాగా వెళ్ళిపోతుంది. హ్యాపీ డేస్లా ఉంటుంది, హ్యాపీగా ఉంటుంది కానీ హ్యాపీ డేస్లా ఉండదు. ఓకే, డెఫినెట్గా నువ్వు చేయవలసినటువంటి క్రియేటివ్ థింగ్స్ చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ. సో దస్ ఆబ్వియస్లీ యూ మస్ట్ బి ఆల్వేస్ క్రియేటివ్ అండ్ ఆల్సో you will feel that creativeness in various wings. So only thing, no proper participation, involvement in this course. Next, you must also be really డైనమిక్ ఎనఫ్. ఎలా అంటే నేను రోజు బుక్కులు చదివేస్తున్నాను, రోజు నేను మంచి మార్కులు తెచ్చుకుంటున్నాను అలా అనుకుని చాలామంది ఏమవుతారంటే ఇంట్రోవర్ట్ లాగా తయారవుతారు. అలా ఉండకూడదు, డైనమిక్గా ఉండాలి. డైనమిక్గా ఉండడం అంటే అఫ్కోర్స్ ఒక యాక్టివిటీ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు, ఒక పర్టికులర్ సెమినార్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు, లేదా డిఫరెంట్ గెస్ట్ వస్తుంటారు కాలేజీకి, డిఫరెంట్ పీపుల్ వస్తుంటారు, ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి. డైనమిక్గా ఉండి నీ యొక్క మైండ్ సెట్ని యాజ్ వెల్ యాజ్ నీ యొక్క ఎబిలిటీని ఎప్పటికప్పుడు మార్చుకుంటూ యూ షుడ్ క్యాచ్ అప్ ది ట్రెండ్స్ క్యాచప్ చేయడం అంటే ఇంత మునుపు జస్ట్ ఎనీ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చేవి, కానీ ఇప్పుడు అలా లేదు. డెఫినెట్ స్కిల్ అంటే పర్టికులర్ స్కిల్ కావాల్సి వస్తుంది, స్పెసిఫిక్ స్కిల్ ఉండాలి. ఆ స్పెసిఫిక్ స్కిల్లింగ్ కోసం నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? ఇంత మునుపు స్కిల్ ఒకటి సరిపోయేది, ఇప్పుడు స్మార్ట్ స్కిల్ కావాల్సి వస్తుంది. స్మార్ట్ స్కిల్ అంటే యూ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు యూజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఓకే, తప్పకుండా ఏఐ ఇది చేయాలి.
ఆ ఏఐ ఇంటర్వెన్షన్ ఇప్పుడు ప్రతి ఫీల్డ్లో ఉంది. అంటే నువ్వు ఆ పర్టికులర్ టూల్స్ నేర్చుకుంటే అది ఇంతకుముందు మనకి ఏంటంటే జాబ్స్ అంటే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఇలా ప్రొడక్షన్లో ఇలా సంథింగ్ లైక్ డిజైన్లో ఇలా ఉంటాయని ఉండేది. లేదా ఎలక్ట్రికల్ అంటే పవర్ సిస్టమ్, పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఏదో కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఇలా. ఇప్పుడు అలా లేదు. ఏ ఫీల్డ్లోనైనా ఏఐ అప్లై చేయవచ్చు, ఇది జనరల్ ఫీల్డ్లో కూడా. ఓకే, ఎప్పుడైతే డేటా బిగ్ వాల్యూమ్లో వచ్చిందో, డేటా సైన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏఐ ఇంటర్వెన్షన్ వచ్చిందో, సో రెవల్యూషనరీ జాబ్స్ వస్తున్నాయి. సో యూ మస్ట్ బి రియల్లీ డైనమిక్ టు క్యాచ్ అప్ ది చేంజెస్ అండ్ యూ షుడ్ అడాప్ట్ అండ్ గెట్ సక్సెస్. బట్ ఆ సక్సెస్ ఎంత ఉండాలంటే ఇంత మునుపులాగా ఏదో 10 lakhs 10 lakhs ప్యాకేజ్ వచ్చేస్తే, లేదా ఒక 20 lakhs 20 lakh ప్యాకేజ్ వస్తే అనే విధంగా లేదు. ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ బిగ్ రెవెన్యూ యాజ్ వెల్ యాజ్ నలుగురికి జాబ్ ఇచ్చేటంత స్థాయికి కూడా ఎదగాలి. అది పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి కూడా రియల్లీ. అంటే ఇప్పుడు మేము చూస్తున్నాం ట్రూ ఎగ్జాంపుల్స్ మా స్టూడెంట్స్. సో అలాగే ఎవరి పేరెంట్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ యాస్పిరేషన్స్. సో ఇలాంటి ఒక డైనమిజం ఖచ్చితంగా అవసరం. ఎప్పటికప్పుడు చేంజెస్ని అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇంకా చాలా విషయాలు ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా సింపుల్గా ఈ ఏబీసీ చుట్టే తిరుగుతాయి. ఎందుకంటే వేరే కొత్తదనం ఏమి ఉండదు. సారీ, ఐ మీన్ లైక్ వింత ఏమి ఉండదు. కొత్తగా ఉంటుంది, ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. ఓకే, మీరు వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. పేరెంట్స్ అందరూ హ్యాపీగా రిలాక్స్డ్గా ఉండండి. ప్రతిరోజు మీ అమ్మాయి లేదా అబ్బాయి కాలేజీకి వస్తున్నారా లేదా అని మాత్రం వెళ్తున్నారంటే వెళ్ళారనేది కాకుండా వెళ్ళి ఏమి నేర్చుకున్నారన్నంత వరకు కూడా మీరు ఎంకరేజ్ చేయండి. మీ బాధ్యత పిల్లలు ఎలా చదువుతున్నారని. అందరికీ కూడా వీలైతే ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్స్ అంటే ఇంతవరకు పూర్తిగా ఫోన్స్ బ్యాన్ చేసేవాళ్ళు. ఫోన్స్ కొనిచ్చడం కంటే, ఈ స్మార్ట్ ఫోన్స్ కొనిచ్చడం కంటే ల్యాప్టాప్ ఇవ్వండి ప్లీజ్. మీరు ఫోన్ ఇస్తున్నారంటే స్పాయిల్ చేస్తున్నట్టు కెరియర్ని. మీరు అదే ఒక ల్యాప్టాప్ కొనిస్తే కన్నా యు ఆర్ రియలీ గివింగ్ దెమ్ ది లైఫ్. వాళ్ళకి మంచి జీవితాన్ని ఇస్తున్నట్టు. సో ఇది ఒక చిన్న సలహా. ఓకే, అదర్వైజ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ గో వెల్. ఐ విష్ యూ ఆల్ గుడ్ సక్సెస్ఫుల్, హ్యాపీయెస్ట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది బెస్ట్ కెరియర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బెస్ట్ life spending in this 4 years of your graduation or here at CMREC. With these few words, really, I thank each and every individual for your interest in our CMREC, especially the parents, respected parents and students. Only last but not least, advice, please don't forget the motherland. Next to that, don't forget your parents. మీరు ఒక మంచి స్థాయికి వస్తారన్న నమ్మకం మాకుంది. ఒక స్థాయికి వచ్చాక గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన వాళ్ళు అందులో ముందు వరుసలో తల్లిదండ్రులు ఉంటారు. తల్లిదండ్రులు ఎంతో శ్రమ చేసి ఎన్నో ఆశలు ఆకాంక్షలతో ఇక్కడ మిమ్మల్ని చేర్పిస్తారు. సో మీరు సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ, సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఆ తల్లిదండ్రులకి కృతజ్ఞతగా ఉంటూ దేశానికి మరియు మా కాలేజీకి మంచి పేరు తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir, for your inspiring words. Your words truly set the tone for us to have a successful academic and career journey. If we follow your words, the sky is the limit. Thank you, sir. Invitation begins as a leadership transforms the vision into reality. I now request Shri C.H. Srisalam Reddy Garu, Secretary and Correspondent of CMR Engineering College, to address the gathering. Respected our today's guest, Shri Sudhir Sandra Garu, our Vice Chairman, Shri C.H. Bhopal Reddy Garu, our Principal, Shri Dr. A.S. Reddy Garu, Dr. Jenga Reddy Sir, our Director of our College Group, and CMRIT Principal Satyanarayana Sir, all our HODs, deans, faculty members, especially the first year engineering students and their parents. A warm welcome to CMR Engineering College and CMR Group of Institutions. Firstly, I welcome you all to this 17th orientation day of CMR Engineering College. I congratulate each and every student for securing your admission in our college. Because this is an important phase of your life, like actually after your intermediate, this is your undergrad where it will be completely different. So it's up to you now, like each and every student has to cope up with the upcoming competitions or anything. Because as a management and as our team and everything, we assure you all that after end of your 4 years, definitely in your one hand, you will be having your undergrad degree with good percentage and CPG.
And in the other hands, we will be training you in such a way that if you are looking for a placement, you will be cracking a good placement in a MNCs, or if you want to become an entrepreneur, those skills will be useful for you to start your own startups and things. So it's all like only few things, as our principal sir has given the thumb rules, like you should maintain all those, like you should be disciplined to yourself, you should maintain your character, attitude, all those things. And definitely nowadays in this competitive world, you have to skill yourself, because you see now everything is AI over here. Like in the job market is changing like anything in this competitive world, because the new trend is, because you will be the 2030 batch. Anyway you see after 2030 that there will be a drastic change. So you will be the 2030 passing out batch. So definitely you will have a hectic competition over here. So from day one, you should, apart from your academics, definitely you have to concentrate on your skilling, your interest on, you have to be skilled in the AI tools, on all those things like prompt engineering. New words are coming up. Definitely you have to be update yourself to cope up with all those things. I once again wish you all the best for your future. Thank you very much. Thank you, sir, for your assurance to parents and students towards a successful academics and career. It is my immense privilege and profound honor to invite Sri C.H. Bhupal Reddy Garu, the Honorable Vice Chairman of CMR EC, to address the gathering. Our Chief Guest, Dr. Sudhir Sandra Garu, all our principals of our respective colleges, all our HODs, deans, faculty members, and especially a warm welcome to all the fresh students and parents. And I take this opportunity to congratulate all the students and parents for choosing CMR Engineering College for your journey for the next 4 years. And I want to say that I think some of you people might know today is a very special day. It's the 8th August. That means 8th day, 8th month, and 8th year. And I was scrolling through the social media. I heard it's a very good day for manifesting things. I hope you all take this opportunity and manifest that you all have a very proper 4 years in engineering. And I just want to say nowadays engineering is different. What you're going to study is different. And what you have to do is different. Because this is the era of artificial intelligence, and engineering is changing day by day very rapidly. What is today is not tomorrow. So you have to adapt and see what's going around. You have to study, you have to research, you have to see what's happening around everywhere, and you have to be alert, and you have to be very disciplined. You have to be focused in order to achieve something big in life. And apart from this, engineering 4 years, this is the place where you make your friends for life. This is a place you learn a lot of things. And I hope you all have a very blessed 4 years. And once again, I take this opportunity for choosing CMR Engineering College. Thank you. Thank you, sir, for your motivating and practical address for encouraging our students to dream big and achieve greater heights. Ladies and gentlemen, a big round of applause as we welcome Mr. Sudhir Sandra, sir. Sir, we are delighted to have you with us today. I now request you to kindly address the gathering. Good afternoon, everyone. Namaskaraniki prati namaskaram samskaram. So good afternoon, everyone. 1000 మంది అరిస్తే సౌండ్ ఇలా వస్తే చాలా బాలేదు. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. నాదే లాస్ట్ స్పీచ్. దానికైనా హ్యాపీ అవ్వండి. నాదే లాస్ట్ స్పీచ్. దాని తర్వాత హ్యాపీగా మీ అందరి కోసం లంచ్ కూడా ఆర్గనైజ్ చేశారు. లంచ్ మీ అందరికీ ఫ్రీగా లంచ్ కూడా ఉంటుంది. డోంట్ వరీ. ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయి హడావిడిగా మీరు ఎక్కడో పిల్లలు తీసుకెళ్ళాలి, వీళ్ళకి కష్టపడకూడదు అని చెప్పి సిఎంఆర్ వాళ్ళు స్పెషల్గా లంచ్ కూడా ఆర్గనైజ్ చేశారు. రైట్ సార్? సో గివ్ ఎ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ యువర్. బా చప్పట్లు ఇంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి ఇప్పుడే అర్థమైంది. దాని నుంచి కొట్టమంటే మాత్రం ఒకరు కూడా చప్పట్లు కొట్టట్లా. సో నేను కరెక్ట్గా కొద్దిసేపు తీసుకుంటాను, కానీ ఆ కొద్దిసేపు ఎంత ఇంపార్టెంటో
స్టార్టింగ్ అప్పుడు సినిమా స్టార్టింగ్ అప్పుడు డిస్క్లైమర్ వేస్తారు. ఇప్పట్లో డిస్క్లైమర్ ఏమేస్తున్నారంటే నో స్మోకింగ్ ఆర్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ అని చెప్పేస్తున్నారు. ఈ మధ్య నేను ఎక్కడ క్లాస్ స్టార్ట్ చేసినా కూడా నేను కూడా డిస్క్లైమర్ వేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకు తెలుసా? ఒక సోల్జర్ యుద్ధ భూమిలో ఉన్నప్పుడు, వార్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నప్పుడు చేతిలో గన్ పట్టుకొని ఆపోజిట్ శత్రు దేశ సైనికులు వస్తున్నప్పుడు మనోడు గన్ పట్టుకొని వాళ్ళని చంపకపోతే వాళ్ళు ఇతను చంపేస్తారు. ఆ పొజిషన్ నిల్చున్నప్పుడు వెంటనే అతనికి ఒక వాట్సాప్ మెసేజ్ వచ్చింది, నువ్వు అక్కడి నుంచి ఆగరా అని చెప్పి చూస్తే ఏమవుద్ది? సోల్జర్ చనిపోతాడు. ఇన్ ద సేమ్ వే ఒక కార్డియో సర్జన్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నప్పుడు పేషెంట్ ని ఆ ఆపరేషన్ థియేటర్ బెడ్ మీద పడుకోబెట్టి ఇక్కడ కత్తి పెట్టి కట్ చేసి ఆపరేషన్ చేద్దామన్న టైంకి ఆయనకు ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిందని ఒక నిమిషం ఆగండి సార్ అని చెప్పి చూస్తే ఏమవుతుంది? ఇన్ ద సేమ్ వే మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్, నెక్స్ట్ ఒక 15 to 20 minutes సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు ఫోన్ చేసిన, పిఎం నరేంద్ర మోదీ ఫోన్ చేసిన, ట్రంప్ ఫోన్ చేసిన కొద్దిసేపు ఫోన్లు పక్కన పెట్టి నేను ఫోన్కి బానిసను కాదు సార్, నాకు కావాల్సినప్పుడు దాన్ని నేను కంట్రోల్ తీసుకుంటానని ఎంతమంది నాకు గ్యారెంటీ ఇవ్వగలుగుతారు? కాంగ్రెస్ పార్టీ గుర్తులాగా ఇలా పెట్టకండి, పెడితే పూర్తిగా పైకెత్తండి. వెరీ గుడ్, పుట్టి ఆన్సర్. అండ్ నేను ఇప్పుడు 5 వ్యక్తులు పరిచయం చేస్తాను. 5 వ్యక్తులు. మీరు బీటెక్ జాయిన్ అయ్యే ముందు దయచేసి హ్యావ్ దిస్ మైండ్ సెట్. నేను 5 వ్యక్తులు పరిచయం చేస్తాను. 18 ఏళ్ళ నుంచి ఫీల్డ్ లో ఉన్నాను. ఎక్కడికి వెళ్ళినా పిల్లలు కేవలం మ్యాథ్స్, సైన్స్, సోషల్, తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ లో టాపర్లు మాత్రమే కాదు, ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేసే దాంట్లో టాపర్స్ అవ్వడం చెప్పి నేను క్లాస్ చెప్తుంటాను. క్లాస్ చెప్పిన తర్వాత పిల్లలకి టైం ఇచ్చి మీరు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తుంటే చెప్పండి అని చెప్పి అలా నేను 5 వ్యక్తులు చెప్తాను. వీళ్ళందరూ కూడా 40-50 వయసులు కాదు, నాకు తెలిసి 6th నుంచి ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ బీటెక్ దాకా ఉండే స్టూడెంట్స్ మాత్రం చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఫస్ట్ పర్సన్, 7 years బ్యాక్ నేను గుంటూరులో ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు క్లాస్ తీసుకుంటుంటే ఇలా డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తుంటే ఒక అమ్మాయి పైకి లేచి, సార్ నేను ఒక ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేశాను సార్. నేను ఏం తల్లి అన్నాను. నేను 5 గురించి చెప్తాను, ఒక్కొక్కరు స్టోరీ మిమ్మల్ని కనుక ఇన్స్పైర్ చేస్తే గివ్ ఏ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు దట్ పీపుల్. ఇస్ దట్ ఓకే? ఎస్ ఆర్ నో? సరిపోలా, 1000 మంది అరిస్తే జోష్ ఎలా ఉండాలి? రెడీయా? ఇటు పక్క వాళ్ళు మేల్కొన్నారు, ఇటు పక్క వాళ్ళందరూ నిద్రపోతున్నారు. వన్స్ అగైన్ విత్ రోరింగ్ సౌండ్, రెడీయా? సో ఆ అమ్మాయి పైకి లేచి, సార్ నేను ఒక ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేశాను సార్ అని. చెప్పు తల్లి అన్నాను. సార్ దానికి ముందు నా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తాను. నేను 8th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు, ఆ అమ్మాయి అప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ చదువుతుంది, తను 8th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్న డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేసి వస్తూ యాక్సిడెంట్ చనిపోయారు. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేసి వస్తూ యాక్సిడెంట్ చనిపోయారు. సార్ ఆ రోజు నుంచి మా అమ్మగారు 4 ఏళ్లలో పనిచేస్తున్నారు, చదివిస్తున్నారు. ఐ హేట్ దిస్ ఎడ్యుకేషన్ సార్, నాకు అసలు చదివిష్టం లేదు, మా అమ్మకి ఈ టైంలో సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సార్. ఓకే తల్లి, నీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓకే, ఇంతకీ ఇప్పుడు నువ్వే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలనుకున్నా అంటే, ఇందాకటి నుంచి మీరు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తున్నారు కదా, అది బాగా ఆలోచించి నేను బాగా చదువుకొని బీటెక్ వెళ్ళి ఒక డివైస్ కనిపెడతాను సార్ అని. ఏం డివైస్ కనిపెడతాను అంటే, ఆ రోజు మా నాన్నగారు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేస్తూ యాక్సిడెంట్ చనిపోయారు కదా, నేను బాగా చదువుకొని ఒక డివైస్ కనిపెడతాను సార్. కారులోకి వెళ్ళి కీ పెడితే ఇంజన్ ఆన్ అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? కానీ నేను ఒక డివైస్ కనిపెడతాను సార్, కారులోకి వెళ్ళి కీ పెట్టగానే పైనుంచి ఒక పైప్ వస్తుంది, ఆ పైప్ లో బ్లో చేస్తే ఆల్కహాల్ కంటెంట్ తక్కువ ఉంటే ఇంజన్ ఆన్ అయ్యే విధంగా, ఆల్కహాల్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటే ఇంజన్ ఆఫ్ అయ్యే విధంగా ఒక డివైస్ కనిపెట్టి మా నాన్నకి జరిగిన అన్యాయం ఇంకెవ్వరికి జరగకుండా చూసుకుంటారని. సరిపోలా? అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసిందా, క్రియేట్ చేసిందా? సాల్వ్ చేసింది. మీ అందరికి ఇంకో చిన్న విషయం చెప్తా, చప్పట్లు ఎందుకు కొట్టమంటారు? నాకు స్వార్థాల కోసం కాదు, మీ అందరికి చిన్నప్పటి నుంచి ఎవరు నేర్పలేదు అనుకుంటా. క్లాప్స్ ఎప్పుడు ఇలా క్లాప్ కొడుతున్నప్పుడు ఆల్ ద హార్ట్ వెయిన్స్ ఇక్కడ కరెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఒక ఆక్యుపెంచర్ స్పెషలిస్ట్ గా కూడా చెప్తున్నాను, కాలి బొటన వేళ్ళకి, ఫింగర్ టిప్స్ కి హార్ట్ వెయిన్స్ కరెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఎవరైతే రోజుకి మినిమం 20 నుంచి 30 సార్లు ఆపకుండా చప్పట్లు కొడతారో వాళ్ళ గుండెపోట్లు రావు. ఒకసారి ఇప్పుడు చప్పట్లు కొట్టండి. బా ఏమి స్వార్థపరులండి. ఇందాకటి నుంచి పిల్లలు అంత చక్కగా భరతనాట్యం వేసి దాని తర్వాత పేట్రియాటిక్ సాంగ్ చేస్తే కూడా చప్పట్లు కొట్టమంటే, మీ గురించి కొట్టమంటే మాత్రం బాగా సౌండ్ వస్తుంది. ఈరోజు ఒక్కరోజు వెళ్ళేటప్పుడు హెల్తీగా వెళ్ళండి. ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి గురించి ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్, మొన్న నేను సమ్మర్ వర్క్షాప్ చేశాను. 6th నుంచి 10th క్లాస్ పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టి 900 మంది పిల్లలు సమ్మర్ వర్క్షాప్ చేసి ఫస్ట్ రోజు రాగానే ఇలాగే చార్ట్ పేపర్ ఇచ్చి ఏదైనా ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయండి అంటే 2 బ్యాచ్లు మాత్రం నన్ను మెస్మరైజ్ చేశారు. సెకండ్ ప్రాబ్లం చెప్తున్నా వినండి. ఒక 6వ క్లాస్ పిల్లలు 4 వచ్చి, సార్ మేము ఒక యాప్ డిజైన్ చేస్తాం సార్ అన్నాడు. ఏం యాప్ అంటే, రోడ్డు మీద ఆర్ఫన్ పిల్లలు చాలా మంది ఉంటారు కదా సార్, అలాగే ఆర్ఫనేజ్ లో కూడా చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరూ డీటెయిల్స్ తీసుకొని యాప్ లో పెడతాను సార్ అన్నాడు. అరే దానివల్ల ఏమవుతుందంటే, సార్ వినండి, ఒక సైడ్ ఆర్ఫనేజ్ లో ఉండే పిల్లలు లేకుంటే రోడ్డు మీద ఉన్న అనాథ పిల్లల డీటెయిల్స్ అని ఇక్కడ పెట్టి, ఇంకో సైడ్ పెళ్ళై పిల్లలు లేకుండా లేదా పెళ్ళైన తర్వాత కూడా పిల్లల్ని అడాప్ట్ చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళందరి డీటెయిల్స్ ఇక్కడ కరెక్ట్ చేసి
ఈ పేరెంట్స్ కి ఆ పిల్లల్ని కనెక్ట్ చేసి ఇండియాని ఆర్ఫన్ ఫ్రీ కంట్రీగా మేము తయారు చేస్తాం సార్. దట్ ఈస్ వాట్ వీ వాంట్ టు సాల్వ్ ఎ ప్రాబ్లం అని చెప్పన్నారు. ఇది సెకండ్. థర్డ్, 7th క్లాస్ పిల్లలు ఒక 5గురు వచ్చారు. 5గురు వచ్చి సార్ మేము ఇంకో ఇండస్ట్రీ స్థాపిస్తాం సార్ అన్నాడు. అరే ఏం ఇండస్ట్రీ అంటే, ఈ మధ్య అగ్రికల్చర్ వేస్టేజ్ పెరుగుతుంది, ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు? అవును నాకు తెలియకడక, షుగర్ కేన్ కట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఫీల్డ్ ని మొత్తం ఏం చేస్తారు? కాల్ చేస్తారు. అది మళ్ళీ పొల్యూషన్ గా మారుతుంది కదా. వీళ్ళు ఏం చెప్పారు తెలుసా, ఇండియాలో ఉండే అగ్రికల్చర్ వేస్టేజ్ మొత్తం ఇండస్ట్రీ స్థాపించి ఆ ఇండస్ట్రీ తీసుకొచ్చి ప్రాసెస్ చేసి ఆ అగ్రికల్చర్ వేస్టేజ్ నుంచి వీల్ బిల్డ్ సమ్ ప్రొడక్ట్స్ సార్, క్లోతింగ్ కానీ బ్యాగ్స్ కానీ ఇలా ప్రొడక్ట్స్ బిల్డ్ చేస్తా ఉన్నారు. నాకు సూపర్ అనిపించే లోపల దాని కంటిన్యూషన్ ఏం చెప్పారు తెలుసా, ఆ ఇండస్ట్రీ స్థాపించి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎవరికి ఇస్తారో తెలుసా సార్? ఎవరికి ఇస్తారు? నెక్స్ట్ జనరేషన్ స్టూడెంట్స్ కంటే లేదు సార్, రోడ్డు మీద ఉండే బెగ్గర్స్ అందరినీ తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళు ట్రైన్ చేసి ఇండియాని బెగ్గర్ ఫ్రీ కంట్రీగా తయారు చేసి అగ్రికల్చర్ వేస్టేజ్ తో ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేయాలని చెప్పి 7th క్లాస్ పిల్లలు చెప్పారు. అర్థమైందా? ఇది థర్డ్. ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను? ఎవరికి తెలుసు సార్? మీరు గజని తమ్ముళ్ళు కదా, అందరూ మర్చిపోతారు. ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను? ఆల్కహాల్, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ సంబంధించి. సెకండ్ ఏం చెప్పాను? ఆర్ఫన్ యాప్. థర్డ్ ఏం చెప్పాను? అగ్రికల్చర్ వేస్టేజ్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్ బెగ్గర్ ఫ్రీ కంట్రీగా తయారు చేయాలి. ఫోర్త్ది, ఒక బీటెక్ స్టూడెంట్ 6 years బ్యాక్ నేను ఒక ఓరియంటేషన్కి వెళ్ళాను. ఇలాగే ఓరియంటేషన్కి వెళ్తే ఇలా చెప్తూ ఉంటే ఒక స్టూడెంట్ పైకి లేచి, సార్ మీరు చెప్తుంటే నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది, నేను ఒక ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేశాను సార్. ఏంటంటే వాళ్ళ తమ్ముడు అంట 7th క్లాస్ ఉంటాడు, అంటే 12 years ఏజ్. వాళ్ళ తమ్ముడు మొబైల్ కి బాగా అడిక్ట్ అయిపోయి అన్నెసరీ సైట్స్, అన్నెసరీ మొబైల్ అన్ని యూస్ చేస్తున్నాడు. అన్నెసరీ గేమ్స్, అన్నెసరీ వాడి వయసుకు మించి సైట్స్ అన్ని యూస్ చేస్తున్నాడు. ఒక్కసారిగా ఓకే తమ్ముడు దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తా అంటే, సార్ ఫోన్ లాక్కున్న దగ్గర నుంచి నాకు చుక్కలు చూపిస్తున్నాడు, మా పేరెంట్స్ కూడా అర్థం కావట్లేదు, ఇప్పటిదాకా మీరు చెప్తుంటే మా ఫ్రెండ్స్ తో కూర్చొని డిస్కస్ చేస్తూ నాకు ఐడియా వచ్చింది సార్. ఏంటంటే వాడు చెప్పింది హైలైట్. ఇప్పుడు టీ హబ్ లో వర్క్ చేస్తున్నాడు, డెఫినెట్లీ ఇంకో 1 year లో వస్తుంది. ఏం చెప్పాడు తెలుసా, నేను ఒక ఫేస్ లాక్ యాప్ కనిపెడతాను సార్ అన్నాడు. అరే ఆల్రెడీ ఫేస్ లాక్ యాప్ ఉంది, నువ్వేందుకు కనిపెట్టేదంటే, పైగా ఫేస్ అన్లాక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ వాడు యాక్సెస్ చేసుకుంటా అంటే, సార్ నేను చెప్పేది వినండి సార్ అన్నాడు. వాడేం చెప్పాడు తెలుసా, ఫేస్ లాక్ తీసుకెళ్లి ఆధార్ కార్డు కనెక్ట్ చేస్తా అన్నాడు. మీరు ఎంతమందికి మామూలుగా మన ఫోన్ అన్లాక్ ప్యాటర్న్ ఏంటి? ఒకటి ప్యాటర్న్ వాడతాం, పాస్వర్డ్ వాడతాం, కీ వాడతాం, లేకుంటే ఫేస్ లాక్ పెడితే అన్లాక్ అవుతుంది. వాడేం చేశాడు తెలుసా, ఫేస్ లాక్ తీసుకెళ్లి ఆధార్ కార్డు కనెక్ట్ చేస్తాడు. ఇమాజిన్, నేను ఫోన్ ఇలా పెట్టి అన్లాక్ చేయాలన్నప్పుడు అది ఆధార్ కార్డ్ కనెక్ట్ అయ్యి మై ఏజ్ ఇస్ 37 years. ఇప్పుడు నాకు ఎంత కంటెంట్ వస్తుంది తెలుసా, 37 years బిలో కంటెంట్ వస్తుంది కానీ 37 years అబోవ్ కంటెంట్ రాదు. రేపు మా తమ్ముడు 12 years ఏజ్, వాడికి ఫోన్ ఇచ్చి యూజ్ చేసుకోరని చెప్పి వాడు ఇలా పెట్టి అన్లాక్ చేయగానే అది ఆధార్ కార్డ్ కనెక్ట్ అయ్యి 12 years లోపల కంటెంటే వస్తుంది కానీ 12 years అబోవ్ కంటెంట్ రాకుండా నా తమ్ముడు నేను కాపాడుకుంటానని చెప్పి అబ్బాయి చెప్పాడు. ఎంతమందికి అర్థమైంది? దిస్ ద 4th one. 5th one మీరు అందరూ అడిగితే చెప్తారు, వినపడలే. పేరెంట్స్ అడుగుతున్నారు, పిల్లలు నిద్రపోతున్నారు. చెప్పచ్చా? 5th one, ఈ మధ్య అసలే ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లం ఎక్కువ అవుతుంది, అందులో అంబులెన్స్ బాగా స్టక్ అయిపోతున్నాయి కదా. ఒకడేం చేశాడు తెలుసా, సార్ నేను ఈ మధ్య మా ఫ్యామిలీలో ఒక మెంబర్ కి అంబులెన్స్ రావడానికి మళ్ళీ ఆ పేషెంట్ ని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళడానికి చాలా టైం పట్టింది సార్, ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సార్. అయితే ఎలా చేద్దాం అంటే, గూగుల్ మ్యాప్స్ లాంటిది నేను ట్రాఫిక్ పోలీసులతో కనెక్ట్ అయ్యి అంబులెన్స్ ఒక యాప్ కనిపెడతాను సార్ అన్నాడు. ఎలా సాల్వ్ చేస్తా అంటే, అప్పుడు మనోడు ఏం చెప్పాడు తెలుసా, ఇమాజిన్ మనందరూ ఇప్పుడు సిఎంఆర్ కాలేజ్లో ఉన్నాం, కోంపల్లి దగ్గర హాస్పిటల్ ఉంది, సిఎంఆర్ కాలేజ్ నియర్ బై లో అంబులెన్స్ వచ్చి పేషెంట్ ఎక్కించుకొని రెడీగా ఉంది. మనోడు ఎప్పుడైతే మ్యాప్ సెట్ చేస్తాడో, మామూలుగా కోంపల్లి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఒక 30 minutes పడుతుంది అనుకోండి, మనోడు కూర్చొని ఆ అంబులెన్స్ డ్రైవర్ కనుక మ్యాప్ ఆన్ చేయగానే అదేం చేస్తుంది తెలుసా, వెంటనే హాస్పిటల్ దాకా డెస్టినేషన్ దాకా ఉండే మధ్యలో ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ అన్నింటినీ కోఆర్డినేట్ చేసుకొని ఈ అంబులెన్స్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవ్వగానే ఆ సిగ్నల్స్ అన్ని గ్రీన్ అయ్యి నార్మల్ గా 30 minutes పట్టేది కాస్త 13 నిమిషాల్లో హాస్పిటల్కి రీచ్ అయ్యే విధంగా నేను ఒక యాప్ కనిపెట్టి ప్రాణాలు సేవ్ చేస్తానని చెప్పి అబ్బాయి చెప్పాడు. అర్థమైంది? ఇలాంటివి ఎన్నున్నాయి తెలుసా. ఇంకా మొన్నే తిరుపతికి వెళ్ళి గుండు చేర్చుకొని వచ్చాడు, లేకుంటే ఇలా పెట్టి ఇలా అనేవాడిని. ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సారీ, ఈరోజు ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏదో కాలేజ్కి వచ్చి బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫైనల్ ఇయర్ లో మొత్తం 4 సంవత్సరాల్లో 8 సెమిస్టర్లు చదువుకొని వెళ్దాం అనుకుంటే దానికోసం ఇక్కడికి రావాల్సిన అవసరం. కేవలం ఇంట్లో కూర్చొని ఓపెన్ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ తీసుకుని వెళ్ళచ్చు. ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఇన్నోవేషన్. ఇంజనీరింగ్ మొత్తం ఇన్నోవేషన్. ఈ 4 సంవత్సరాలు పైగా నేను ఎక్కడ నిలబడి మాట్లాడుతున్నాను తెలుసా, ఇది నార్మల్ అల్లాటప్ప కాలేజీలో కూర్చొని నేను మాట్లాడలేను. బట్ నేను ఇందాక వచ్చినప్పుడు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ప్రిన్సిపల్ గారు నాతో మాట్లాడుతూ,
నేను చెప్పకముందు ఆయన ఏం చెప్పాడు తెలుసా? సార్ ఇక్కడ మేము స్పెషల్గా ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకొని వచ్చాం, అకాడమిక్స్ లో భాగంగా ఇన్నోవేషన్ ని తీసుకొని వచ్చి పిల్లలు ఎవరన్నా వాళ్ళు కనుక ఐడియాతో వస్తే దాన్ని మేము డెవలప్ చేసి మేము దానికి హెల్ప్ చేసి 4 సంవత్సరాల్లో ఆ ఐడియాని రెవల్యూషన్ తీసుకొచ్చే విధంగా ఈ రోజు ఒక సిఎంఆర్ కాలేజ్ మాత్రం అది చేస్తుందని నేను గర్వంగా చెప్పగలుగుతాను. అటువంటి కాలేజ్లో మీరు ఉన్నారు. ఐ ఫీల్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హానర్డ్. ఒక విజనరీ మేనేజ్మెంట్ మీరు కనుక 4 సంవత్సరాలు, అవును ఏమనుకోబాకండి, మీ ఇంట్లో కానీ మీ ఊర్లో కానీ మీ జిల్లాలో కానీ మీ ఏరియాలో కానీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా లేవా? వినపడలా? ఏదో ఒక ప్రాబ్లం తరండి. మీరు ఎంతమంది యూట్యూబ్ వాడుతుంటారు? ఇలాంటి అప్పుడప్పుడు పనికి మాలికి వచ్చి అడితే ఏమనుకోబాకండి, యూట్యూబ్ చూస్తారు కదా. ఎంతమంది షార్క్ ట్యాంక్ చూస్తారు? షార్క్ ట్యాంక్ ఒకవేళ ఇప్పటి నుంచి చూడకపోతే మాత్రం దయచేసి ఇప్పటి నుంచి అలవాటు చేసుకొని షార్క్ ట్యాంక్ చూడండి. షార్క్ ట్యాంక్ మొన్న ఒక అబ్బాయి ఐఐటి కారక్పూర్ నుంచి చదివి వాడు ఏం చేశారు తెలుసా? ఇన్నోవేషన్ వచ్చారు. సారీ అతను అనాలి, వాడు అనకూడదు. అంత గొప్ప మేధావి ఏం చేశారు తెలుసా? మీరందరూ షూలు వేసుకుంటారు కదా, 6th క్లాస్ లో షూ కొంటే 7th క్లాస్ మళ్ళీ కొనాలి, 8th క్లాస్ మళ్ళీ కొనాలి, 9th క్లాస్ మళ్ళీ కొనాలి, 10th క్లాస్ మళ్ళీ కొనాలి. ఎందుకంటే కాలు పాదం సైజ్ పెరుగుతుంటుంది. కానీ మనోడు ఏం చేశాడు తెలుసా? కొత్త ఇన్నోవేషన్ తీసుకొని షార్క్ ట్యాంక్ వచ్చాడు. ఈ రోజు ఆ కంపెనీ టర్నోవర్ 6,000 కోట్లు. 6,000 కోట్లు. ఏం చేశారు తెలుసా? మీరు 6th క్లాస్ లో షూ కొంటే మీ కాలు పెరుగుతూ ఉంటే ఆ షూ కూడా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంటుంది. కాలు పెరుగుతుంటే షూ కూడా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఈ రోజు లక్నో, న్యూఢిల్లీ, ముంబై మొత్తం పిల్లలందరూ ఆ షూ వాడుతున్నారు. 5 ఏళ్ల పాటు ఆ షూ ఉంటుంది. ఈరోజు ఆ కంపెనీ టర్నోవర్ 6,000 కోట్లు. ఇంకా ఫండింగ్ కోసం వచ్చారు. ఈరోజు రెవల్యూషన్ ఎవరికి తెలుసా? జాబ్ సీకర్స్ తో పాటు జాబ్ క్రియేటర్స్ కూడా. దయచేసి ఈరోజు నుంచి 4 సంవత్సరాలు మీరు ఐడి కార్డుతో వచ్చినా రాకపోయినా పర్లే, పుస్తకాలతో వచ్చినా రాకపోయినా పర్లే, సిఎంఆర్కి వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఒక్క ప్రాబ్లం తరండి. ఈ 4 ఏళ్ళు ఫ్యాకల్టీని ఇక్కడ ఉండే రిసోర్సెస్ మొత్తం యూజ్ చేసుకొని 4 ఏళ్ల పాటు మీరు నెక్స్ట్ లెవెల్లో రావచ్చు. ఎంతమందికి నేను చెప్పింది అర్థమైంది? రెడీ? అండ్ ఇంకోటి, దయచేసి ఇంతకుముందు నేను సారీ టు సే దిస్, ఈవెన్ ఐఎమ్ బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్, లేటర్ అవుట్ ఆఫ్ మై ప్యాషన్ ఐ హావ్ చూసన్ సైకాలజీ. దానికి ముందు నేను బీటెక్ ఎందుకు జాయిన్ అయినా మాత్రం అడగబాకండి. అందరూ జాయిన్ అవుతారు, నేను జాయిన్ అయ్యాను. కానీ బీటెక్ తర్వాత ఐ రియలైజ్డ్ మై ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్త్ దట్ ఐ యామ్ వెరీ గుడ్ పబ్లిక్ స్పీకర్. అప్పటి నుంచి నేను సైకాలజీలోకి వెళ్ళి ఈ రోజు అనర్గళంగా ఎక్కడైనా ఎంతమంది ముందు మాట్లాడగలుగుతాను. దట్ ఈస్ మై క్యాపబిలిటీ. కానీ ఇక్కడ జాయిన్ అయిన ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ అందరూ ఒక విషయం అడుగుతారు. చాలా మంది ఏమంటారు తెలుసా? సార్ నాకు స్పోర్ట్స్ ఉంటే బాగుంటుంది సార్, స్పోర్ట్స్ నాకు చాలా ఇష్టం. ఎంతమంది ఇక్కడ స్పోర్ట్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది? ఇంటర్మీడియట్లో స్పోర్ట్స్ ఆడారా? బలవాలి సార్. జైల్ టైమింగ్స్ తెలుసా మీకు? ఉదయం 7:30 నుంచి రాత్రి 9 దాకా 4 గోడల మధ్య కూర్చోబెట్టి బతికొచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ? వెల్కమ్ టు. అయిపోయిందా? అది ఇంటర్మీడియట్. కానీ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మేము ఇంజనీరింగ్ చదివేటప్పుడు కూడా ఉదయం కాలేజ్కి వెళ్ళి సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చే విధంగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు అద్భుతం ఏంటి తెలుసా? అందులో ఇవన్నీ సచ్ వండర్ఫుల్ కాలేజ్. హలో, నేను ఇక్కడ కాలేజ్ ఫ్యాకల్టీని కాదు, ఈరోజు గెస్ట్గా వచ్చాను. కానీ గెస్ట్గా వచ్చినప్పుడు కాలేజ్లో ఉండే యూనిక్నెస్ ఏంటో నేను తెలుసుకుంటాను. ఇందాకటి నుంచి మన సెషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇక్కడ అడవిలో పులులు కొన్ని తిరుగుతున్నట్టు ఇక్కడ కొంతమంది బ్లాక్ టీ షర్ట్లు వేసుకొని వైట్ షర్ట్లు వేసుకొని కొంతమంది కెమెరాలు పట్టుకొని తిరుగుతున్నారు. ఏం తెలుసా? ఒక్కొక్కడు సింహాల్లాగా కెమెరాలు పట్టుకొని రికార్డ్ చేస్తున్నారు సార్. దట్ ఈస్ ఫోటోగ్రఫీ క్లబ్. ఎంతమంది ఫోటోలు తీయడం అంటే ఇష్టం? దాన్ని వీళ్ళు ఏం చేశారు తెలుసా? ఒక స్కిల్ గా నేర్చుకొని 4 ఏళ్ల పాటు ఇవన్నీ క్యాప్చర్ చేసి 4 ఏళ్ల పాటు ఎడిటింగ్ ఎలా చేయాలి, 4 ఏళ్ల పాటు దాన్ని సోషల్ మీడియా కాంటెంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలని చేస్తే రేపటి రోజున వాళ్ళకెవరు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి, వాళ్ళని వెతుక్కుంటూ కంపెనీస్ వస్తాయని నేను గ్యారంటీ చెప్పగలుగుతాను. దట్ కైండ్ ఆఫ్ క్లబ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ సిఎంఆర్. అర్థమైందా? ఇందాక వచ్చినప్పుడు భరతనాట్యంతో మనల్ని మెస్ప్రైజ్ చేసి పేట్రియాటిక్ సాంగ్ తో గూస్ బంప్స్ తెప్పించిన ఆ క్లబ్ పేరు ఏంటి తెలుసా? ప్రజ్వల. ఆ క్లబ్ ఏం చేస్తుంది తెలుసా? స్టూడెంట్స్ ఎవరికైతే డాన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో, అమ్మా ఇక్కడ ఎంతమందికి గణేష్ చతుర్థి రోజు బయట తీన్మార్ బీట్ వస్తుంటే బాడీలో వైబ్రేషన్ వచ్చి డాన్స్ చేయాలని ఎంతమందికి అనిపిస్తుంది? అనిపించకపోతే మీకు ఏదో జబ్బు ఉన్నట్టే అనిపిస్తుంది. అనిపిస్తుంది. అవును, కాలేజీలో సార్ నాకు ఇంటి దగ్గర చిన్నప్పటి నుంచి ఎవరు నేర్పిలా, పైగా పేరెంట్స్ ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేయాలనుకుంటే స్టడీస్ ఎక్కడ డిస్టర్బ్ అవుతాయని చెప్పలేదు. కానీ ఇక్కడ ఏంటి తెలుసా? 4 సంవత్సరాల పాటు ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్, డాన్స్ క్లబ్ ఉంది, ఇన్నోవేషన్ క్లబ్ ఉంది, రోబోటిక్ క్లబ్ ఉంది. ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏం తెలుసా? 4 years లో ఇన్ విచ్ క్లబ్ యూ వాంట్ టు జాయిన్, ఇన్ విచ్ క్లబ్ యూ వాంట్ టు జాయిన్. ఆ లిస్ట్ అంతా వెళ్ళి హెచ్ఓడిస్ డీన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి, సార్ అసలు మీ దగ్గర ఏమేమి క్లబ్స్ ఉన్నాయో చెప్పండి. 4 సంవత్సరాలు కనుక చదువుతో పాటు ఇవన్నీ చేస్తే మీరు తోపులు అవుతారని నేను అంట. ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు? సో ఇవన్నీ మిగతా కాలేజెస్ లేవండి. ఐ ఫీల్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హానర్డ్ టు హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ సిఎంఆర్ క్యాంపస్. You have taken a right decision.
Give a round of applause to the management, the visionary management who is implementing all these things for your kids' future. Okay? Next, second డే చెప్తా. అవును, అందరం ఎక్కడ కూర్చోన్నాం మనందరం ఎక్కడ కూర్చోన్నా? ఆడిటోరియం. అబ్బా, మీరందరూ ఎక్కడ కూర్చోన్నారు? ఏంటి పెద్దగా? చైర్స్. వెరీ గుడ్. చైర్లో కూర్చోన్నా కదా సార్. కెన్ ఐ హ్యావ్ దట్ చైర్ ఇస్తాను, నేను కూర్చుంటా. ఏం వాళ్ళందరూ కూర్చోన్నా, నేను కూర్చోకూడదా? ఊరికే దా. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇదేంటిది? నేనేం మహేష్ బాబు కాదు, సినిమా ఇలా ప్రభాస్ పట్టుకొని ఇలా లాక్కొని వెళ్ళాను. జస్ట్ ఊరికే. ఇదేంటిది? ఆఫ్టర్ ఆల్ చైర్, ఆఫ్టర్ ఆల్ చైర్, ఆఫ్టర్ ఆల్ చైర్, రైట్? ఇప్పుడు ఇదే చైర్ని తీసుకెళ్ళి నేను ప్రిన్సిపల్ సార్ ఆఫీస్లో వేసి ప్రిన్సిపల్ గారు దీంట్లో కూర్చుంటే ఈ చైర్ ఏమని పిలుస్తారు? ఏమని పిలుస్తారు? ప్రిన్సిపల్ చైర్. రైట్ ఆర్ రాంగ్ సార్? వెరీ గుడ్. ఇదే చైర్ ని తీసుకెళ్లి చైర్మన్ సార్ ఆఫీస్ లో ఇస్తే ఆ చైర్మన్ సార్ దీంట్లో కూర్చుంటే దీన్ని ఏమని పిలుస్తారు? వినపడలా? ఓకే, మీ అందరికి అర్థమయ్యే భాషలో ఇదే చైర్ ని తీసుకెళ్లి సీఎం క్యాంప్ ఆఫీస్ లో వేసి, సారీ సీఎం రూమ్ లో వేసి సీఎం గారు దీంట్లో కూర్చుంటే దీన్ని ఏమంటారు? వెరీ గుడ్. ప్రెసిడెంట్ గారు కూర్చుంటే? అంటే ఒక పర్సన్ వచ్చి కూర్చునే దాన్ని బట్టి చైర్ వాల్యూ పెరుగుతుంది కదా. నేను ఇప్పుడు రివర్స్ లో మాట్లాడతా. ఒక పర్సన్ వచ్చి కూర్చునే చైర్ వాల్యూ మారుతుంది కదా. అలాగే మనం కూర్చునే చైర్ ని బట్టి మన మైండ్ సెట్ కూడా మారుతుందని నేను అంటాను. ఈ రోజు నుంచి 5 చైర్స్ ఉంటాయి మన లైఫ్ లో 5 చైర్స్ ఉంటాయి. ఈ 4 years లో మీరు ఏ చైర్ లో కూర్చుంటారనే దాన్ని బట్టి మీ తలరాత మారుతుంది. ఆ 5 చైర్స్ నేను చెప్తా. ఐఎమ్ లీస్ట్ బాదర్డ్ అబౌట్ యువర్ పాస్ట్. ఇంటర్లో ఎలా ఉన్నారు, 10th లో ఎలా ఉన్నారు, ఐ కాంట్ చేంజ్ యువర్ పాస్ట్. బట్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్ చేసుకునే విధంగా ఆ 5 చైర్స్ నేను చెప్తా. ఎంతమంది వినడానికి రెడీగా ఉన్నారు? పక్కా సార్. ఇది కేవలం స్టూడెంట్స్ కంటే కొన్నిసార్లు అలా బతికేస్తున్న పేరెంట్స్ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. జాగ్రత్త వినండి. ఫస్ట్ చైర్ ఈస్ కాల్డ్, భారతదేశం 146 కోట్ల మంది జనాల్లో 112 కోట్ల మంది ఇలాగే బతికేస్తున్నారని చెప్పడానికి ఆ చైర్ పేరేంటి తెలుసా? కంఫర్ట్ చైర్. కంఫర్ట్ చైర్, కంఫర్ట్ చైర్. బీటెక్ లో జాయిన్ అయ్యాం బాస్, హ్యాపీ డేస్, మ్యాడ్ సినిమా లాంటి మనం కూడా చిల్ అవుట్ అవుదాం, హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేద్దాం. 4 ఏళ్ళు ఉంది కదా, ఇంకా టైం ఎందుకు, ఇప్పుడు ఎందుకు కష్టపడ్డాం? ఫస్ట్ ఇయర్ అంతా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి, సెకండ్ ఇయర్ అంతా ప్లాన్ చేసుకోవాలి, థర్డ్ ఇయర్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్ ఇయర్ లో మన ప్లేస్మెంట్ గురించి. అప్పటిదాకా ఏం ఫికర్ లేదు, హ్యాపీగా వచ్చాం. అసలే 12 సంవత్సరాల పాటు చదువుకొని వచ్చాం. ఇప్పుడు కూర్చొని చిల్ అవుట్ అయిపోతే ఇంకేం మెమరీస్ వస్తాయని చెప్పి ఏ మాత్రం కష్టపడకుండా, ఏ మాత్రం ప్లానింగ్ లేకుండా హ్యాపీగా రిలాక్స్గా వెళ్ళిపోదాం. 4 years టైం ఉంది, 4 years టైం ఉంది, 4 years టైం ఉంది అనే మైండ్ సెట్ లో ఉండిపోతే దాన్ని కంఫర్ట్ చైర్ అంటారు. సారీ టు సే దిస్, లెట్ మీ ఆస్క్ యూ. ఈ రోజు బయట జనాల్లో చాలా మంది ఏ చైర్ లో, సారీ ఎక్కువ శాతం పర్సెంటేజ్ దీంట్లో ఉన్నారని నేను అంటే ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు? ఎలా తెలుసా? ఉదయాన్నే లేస్తాం, రెడీ అవుతాం, ఆఫీస్కి వెళ్తాం, సాయంత్రం వస్తాం, మా ఆవిడ చేసి పెడితే తింటాను, పడుకుంటాను హ్యాపీగా. ఇంకా లైఫ్ లో కొత్తగా ఏం చేయాల్సి వస్తలే. రొటీన్ అలాగా బతికేస్తున్న జనాలు దాదాపుగా 80-90% మంది ఉన్నారు. దే ఆర్ ఇన్ కంఫర్ట్ చైర్. కంఫర్ట్ చైర్. దయచేసి బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో కంఫర్ట్ చైర్ కనుక ఎక్కిందా జీవితంలో ముందుకెళ్ళలేము. సార్ ఒకవేళ కంఫర్ట్ చైర్ వద్దనుకుంటే సెకండ్ ఏంటి? నేను ఎవరినన్నా వచ్చి అరే స్కిల్ నేర్చుకో, ఇంకొద్ది ప్లాన్ చేసుకో, ఈ 4 years ఇలా చేయంటే ఫస్ట్ వాడు కంఫర్ట్ చైర్ లో నుంచి బయటకు రాగానే సెకండ్ ఏ చైర్ లోకి వస్తారు తెలుసా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంప్లైంట్ చైర్. కంప్లైంట్ చైర్. కంప్లైంట్ చైర్. ఏ చైర్? ఈ కంప్లైంట్ చైర్ ఏం చేస్తారు తెలుసా? సార్ బీటెక్ చాలా కష్టం సార్, అందులో ఈ ఫ్యాకల్టీ ఏం చెప్పట్లేదు సార్, ప్లేస్మెంట్స్ అసలు లేవు సార్, మార్కెట్ బాగాలేదు సార్, అసలు కాలేజ్ బాగాలేదు సార్, అసలు ఎవరు ట్రైనింగ్ స్కిల్స్ అంటారు, ఆ స్కిల్స్ అంటారు, నా వల్ల కావట్లేదు సార్, నేను చేయలేకపోతున్నాను అని చెప్పి అన్ని కంప్లైంట్స్ చెప్పి దేంట్లోకి వచ్చేస్తారు? వినపడలే? దేంట్లోకి వచ్చేస్తారు? ఫస్ట్ చైర్ ఏంటి? కంఫర్ట్. ఒకవేళ మీరు అతన్ని బలవంతంగా బయటికి రావాలంటే దేంట్లోకి వస్తారంటే కంప్లైంట్లోకి వస్తారు. ఒకవేళ కంప్లైంట్ కూడా క్రాస్ చేసిన తర్వాత దేంట్లోకి వెళ్తారు తెలుసా? కంపారిజన్ చేయండి. కంపారిజన్ ఎలా తెలుసా? దాన్ని నేను నా సైకాలజీలో కంపారిజన్ అంటారు, కన్ఫ్యూజన్ అంటారు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ కంపారిజన్ ఏంటి తెలుసా? సార్ వాళ్ళంటే చిన్నప్పటి నుంచి CBSE ICSE చదువుకొని వచ్చారు, నేను స్టేట్ బోర్డ్ సార్, నేను తెలుగు నుంచి వచ్చాను సార్, నా కమ్యూనికేషన్ రాదు సార్, పైగా మా పేరెంట్స్ పెద్ద చదువుకోలేదు సార్, వాళ్ళకంటే ఎకడమిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్, వాళ్ళకంటే ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా బాగుంది సార్, నా బతుకంత సినిమా లేదని చెప్పి ఈ కంపారిజన్ చైర్లో నుంచి ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది? దేంట్లోకి వచ్చేస్తారు? కంఫర్ట్ చైర్లోకి వచ్చేస్తారు. ఫస్ట్ చైర్ ఏంటి? అందరూ ఒకేసారి. ఫస్ట్ చైర్ ఏంటి? కంఫర్ట్ చైర్. సెకండ్ ఏంటి? థర్డ్ ఏంటి? కంపారిజన్ చైర్. ఇక్కడ దాకా చాలా మంది బీటెక్ స్టూడెంట్స్, ఈరోజు చాలా మంది బీటెక్ లో ఉద్యోగాలు లేకుండా రోడ్డు మీద ఖాళీగా ఎందుకున్నారు తెలుసా? జాబ్స్ లేక కాదు, కానీ జాబ్ ఎలా తెచ్చుకోవాలో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ పొటెన్షియల్ లేక
4 ఏళ్ళలో 3 ఏళ్ల పాటు టైం పాస్ చేసి 1 సంవత్సరం ప్లాన్ చేసుకొని ఫైనల్ ఇయర్ లో వచ్చి సార్ ఇప్పుడు ఏ స్కిల్ నేర్చుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పి అడిగిన వాళ్ళందరూ ఈరోజు రోడ్ల మీద ఖాళీగా ఉన్నారు. ఎవరైతే ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ప్లాన్ చేసుకున్నారో వాళ్ళు మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉన్నారు. అందుకని దయచేసి 3 చైర్స్ ని ఎవరైతే ఎలిమినేట్ చేస్తారో దే కెన్ డూ వండర్స్, దే కెన్ డూ మిరాకిల్స్. సార్ ఇంతకే బాగానే ఉంది, 3 చైర్స్ చెప్పారు. 4th చైర్ ఎప్పుడైతే కంపెనీ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు కంప్లైంట్స్ వస్తాయో సార్ కాలేజ్ బాగాలేదు, క్యాంపస్ బాగాలేదు, ప్లేస్మెంట్ బాగాలేదు, మార్కెట్ బాగాలేదు అని చెప్పి దాని తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి మేబీ నేను చేయగలుగుతాను లేదు, నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇంతకుముందు బాగాలేదు అని సెల్ఫ్ కంపేర్ చేసుకొని మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలని, లేదైతే పర్లేదని చెప్పి నెక్స్ట్ వచ్చిన చైర్ మీ తలరాత మారుస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కమిట్మెంట్ చైర్. ఏంటది? ఇక్కడ ఏం చేస్తారు తెలుసా? సార్ నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు, నేను తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చా, కానీ 4 ఏళ్ళలో నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాను సార్. ప్రతి ఛాలెంజ్ ని, ప్రతి కంప్లైంట్ ని కమిట్మెంట్ తీసుకుంటాడు. సార్ ఇప్పటిదాకా నాకు పెద్ద అకాడమిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు సార్, వెరీ పూర్ పర్సెంటేజ్ సార్, ఇక్కడి నుంచి నేను ప్రూవ్ చేసుకుంటాను. ఇప్పటిదాకా నేను ఏ క్లబ్ లో జాయిన్ అవ్వలేదు, ఇక్కడి నుంచి నాకు బాగా ఇష్టం డాన్స్, దాంట్లో నేనంటే ఈ 4 సంవత్సరాలు ప్రూవ్ చేస్తానని ఒక కమిట్మెంట్ తీసుకొని ప్రూవ్ చేయాలనుకుంటుంది సార్. వాడు కమిట్మెంట్ చైర్ లో ఉంటారు. ఒక్కసారి ఎవరైతే కమిట్మెంట్ చైర్ లో ఉంటారో they will lead and they will land in 5th chair, that is called champion chair. That is called మీ అందరికీ అర్థం అవడానికి 5 చైర్లకి ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. హౌ మెనీ ఆఫ్ యు హర్డ్ అబౌట్ దిస్ పర్సన్ కాల్డ్ MS ధోని? వినలేదా? వినలేదు MS ధోని. హే, MS ధోని క్రికెట్ లోకి రాకముందు కంఫర్ట్ చైర్ లో, కంఫర్ట్ జాబ్ లో ఉన్నాడు. ఏంటా జాబ్? ఏంటది? రైల్వే టికెట్ కలెక్టర్. హ్యాపీగా ఉదయాన్నే రెడీ వెళ్తాడు, సూట్ వేసుకుంటాడు, అందరి టికెట్ చెక్ చేస్తాడు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్, టైం టు టైం జీతం, అబ్బా లైఫ్ బిందాస్. ఎవడన్నా చూస్తే మామా నీకేం మామా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అని బతికేస్తూ కంఫర్ట్ చైర్ లో ఉన్నాడు. కానీ ఎక్కడో లోపల పురుగు స్టార్ట్ అయ్యి ఇది కాదురా లైఫ్, మారాలని చెప్పి నెక్స్ట్ చైర్ దేంట్లోకి వచ్చాడు తెలుసా? కంప్లైంట్. ఎలా తెలుసా? ఇప్పుడు నేను వెళ్తే క్రికెట్లో, అసలే క్రికెట్లో చాలా మంది ఉన్నారు, మనం చేయగలుగుతాం లేదు, పైగా క్రికెట్లో చాలా పాలిటిక్స్ అంటారు, అవంతా కష్టం, ఇప్పుడు చేయలేమని చెప్పి వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి. ఏం చేశారు తెలుసా? దీని నుంచి బయటకు వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాడు. కంపారిజన్లోకి వచ్చి ఆల్రెడీ ఎంతో మంది టాప్ క్రికెట్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. నాకు అసలు క్రికెట్ రాదు, కేవలం నేను ఆడగలితే ఫుట్బాల్ ఆడగలుగుతా, నేను మహా అయితే గోల్ కీపర్ చేయగలుగుతా, కానీ క్రికెట్లో నేను రాణించగలుగుతాను లేదు తెలియదు అని చెప్పి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి. ఏం చేశారు తెలుసా? ఏదైతే అని చెప్పి ఈ కంపారిజన్ చైర్ లో ఫస్ట్ అతను చేసిన పని ఏం తెలుసా? రాజీనామా చేసి పక్క పెట్టొచ్చాడు, రిజైన్ చేసి పక్కన పెట్టొచ్చాడు. ఎందుకు? వెనక్కి వెళ్తే కంఫర్ట్ ఒకటి ఉందని చెప్పి మైండ్ లో నుంచి తీసేస్తే వెనక్కి దారుందా? లేదు కదా. ఏం చేశారు తెలుసా? ఆ కంపారిజన్ చైర్ లో నుంచి కమిట్మెంట్కి వచ్చి నాకు క్రికెట్ రాదు బాస్, నేను క్రికెట్ అసలు నేను ఎక్స్పర్ట్ ని కాదు, కానీ ఫుట్బాల్ లో నాకు గోల్ కీపింగ్ వచ్చు కదా, అదే మైండ్ సెట్ తీసుకొని వచ్చి అప్పటికి ఆల్రెడీ క్రికెట్ లో వికెట్ కీపింగ్ ఎవరు చేయట్లా, నేను దాంట్లో చేసి ప్రూవ్ చేసుకుంటే మిగతా సీనియర్ ప్లేయర్స్ అందరితో నేను కాంపీట్ చేయగలుగుతానని చెప్పి ఆ కమిట్మెంట్ తీసుకొని ఈ రోజు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా, కూల్ కెప్టెన్ గా పేరు తెచ్చుకొని కమిట్మెంట్ నుంచి ఎలా రిటైర్ అయ్యారు తెలుసా? ఛాంపియన్ చైర్ లో రిటైర్ అని నేను అంటాను. అందుకే ఐఎమ్ ఎ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ MS ధోని ఫర్ హిస్ ఎంటైర్ జర్నీ ఆఫ్ దిస్ 5 చైర్స్. ఎంతమందికి అర్థమైంది? రైట్. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సార్ నేను ఆల్రెడీ బీటెక్ సినిమాలు చాలా చూసి వచ్చాను సార్, వాళ్ళందరూ ఫస్ట్ ఇయర్ చెప్పింది ఏంటంటే మావా వచ్చావా, కాలేజ్ ఎంజాయ్ చేసావా, అసలే CMR వాళ్ళు ఇంత కష్టపడి 2 ఎకరాల క్యాంపస్ కట్టారు, అసలు అంతా క్యాంపస్ చూడడానికి 1 ఇయర్ పడుతుంది సార్, అంతా ఎంజాయ్ చేయాలి, అందులో కొత్త ఫ్రెండ్స్ వస్తారు, జాంజిగిరి దోస్తులు, వాళ్ళతో బంకొట్టి సినిమాలకు వెళ్ళాలి, ఎన్ని ప్లాన్స్ ఉంటాయి మీకేం తెలుసు సార్ అని చెప్పి కంఫర్ట్ లో తగలబడి 2-3 సంవత్సరాలు కోల్పోయిన వాళ్ళందరూ దయచేసి మీరందరూ USA ల్యాండ్ అవుతారు. USA అంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా కాదు, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమీర్పేట్. అర్థమైందా సార్? నేను చెప్పింది రైటా రాంగా మీరు చెప్పండి, బికాస్ మీ అందరు ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి. ఈ రోజు నుంచి బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ సార్, మీరేంటి సార్ బీటెక్ 4 సంవత్సరాలు ఇందా నుంచి పడుతున్నారు. మా 10th క్లాస్ ఏం చెప్పారు కదా సార్? నాన్న 10th క్లాస్ నీ టర్నింగ్ పాయింట్ అని చెప్పారు, మా అమ్మ మాట విని నేను చదివేసి వచ్చాను. మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ లో రాగానే నీ తలరాత మారదు ఇంటర్మీడియట్ అని చెప్పారు, నేను అప్పుడే కష్టపడి చదివాను. ఇప్పుడే రిలాక్స్ చేద్దాం అంటే మళ్ళీ 4 సంవత్సరాలు అంటారంటే సారీ బాస్, 10th ఇంటర్ చాలా ఇంపార్టెంట్, దీనికి నేను అస్సలు సెకండ్ థాటే చెప్పను, కానీ ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ నేను చెప్తాను. 10th క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ ఏం తెలుసా? ఇల్లు కట్టే ముందు కిందే వేస్తారు. ఏంటది? వినపల్లా? బేస్మెంట్ కాబట్టి రెంట్ ఇస్తారా? ఇవ్వడు కదా. దేనికి రెంట్ ఇస్తారు తెలుసా? దానిపైన కట్టే బిల్డింగ్ బేస్మెంట్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి, లేకుంటే బిల్డింగ్ నిలబడదు. కానీ బేస్మెంట్ స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నంత మాత్రాన బిల్డింగ్ దరిద్రంగా కడితే రెంట్ ఎక్కువ రాదు. ఒక ఆర్కిటెక్ట్ తీసుకొని బిల్డింగ్ బ్యూటిఫుల్ గా డూప్లెక్స్ హౌస్ కడితే దానికి వచ్చే ప్యాకేజ్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా ఈ బీటెక్ 4 సంవత్సరాలే మీ తలరాతను మారుస్తుందని నేనే కాదు
ఇక్కడ కూర్చున్న ఎక్స్పర్ట్సే కాదు, ఎవరిని అడగండి. ఇప్పటిదాకా మీరు చేసిన 10th ఇంటర్మీడియట్ రోడ్డు మీద జాబ్స్ రావు, కానీ మీ జాబ్స్ని, మీ సెక్యూరిటీ, మీ లైఫ్ని డిసైడ్ చేసేది ఈ 4 ఇయర్సే. కాబట్టి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అడుగుతా, ఎంతమంది ఈరోజు నేను చెప్పిన MS ధోని ఇవ్వచ్చు సార్, ఇంతకీ మీరే చైర్లో ఉన్నారంటే నేనేం చైర్లో ఉన్నాను చెప్తాను. ఆ చైర్లో నుంచి నేను ఈరోజు ఈ స్థాయికి రావడానికి నేను ఈ మొత్తం ఈ 5 చైర్స్ డిజైన్ చేసి నా లైఫ్ కాన్సెప్ట్ నుంచి. అది ఎలా తెలుసా? 8th క్లాస్లో సాయంత్రం 7:30 వరకు మా నాన్నగారు నాతో పట్టినారు. 7:30 మాదొక రోడ్డు మీద పళ్ళ వ్యాపారం, అంటే రోజు పండ్ల మీద వచ్చే డబ్బులతో బతికే కుటుంబం నాకు. 7:30 వరకు మా నాన్నగారు నాతో పట్టినారు. 8:30కి హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చి చనిపోతే 8:45కి ఆయన సెవెంట్లో ఉంది. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్, మే 21 తారీఖు ఎండాకాలం 8:30కి రాత్రి చనిపోతే 8:40కి డెడ్ బాడీ వస్తే 8:45కి రాగానే 9 o'clockకి నాన్నగారి తరపున బంధువులందరూ వెళ్ళిపోయారు. ఎక్కడ మమ్మల్ని చూసుకోవాల్సింది వెళ్ళిపోతే నెక్స్ట్ డే శ్మశానానికి నాన్నగారి డెడ్ బాడీ తీసుకెళ్ళాలి. సారీ టు సే దిస్, బంధువులు ఎవరు లేరు. మధ్యాహ్నం 3:30కి, ఇప్పుడంటే శ్మశానం తీసుకెళ్తే వెహికల్స్ ఉన్నాయి, అప్పట్లో వెహికల్స్ కూడా లేవు. మా ఇంటి దగ్గర నుంచి శ్మశానానికి 12 కిలోమీటర్లు వెళ్ళాలి. నేరుగా నాన్నగారి 4 స్నేహితులు వచ్చి పాడి కట్టి ఇలా భుజం మీద మధ్యాహ్నం 3:30కి హాట్ సమ్మర్లో మే 22 తారీఖు తీసుకెళ్తూ ఉంటే నేను మా నాన్నగారితో వాళ్ళతో పాటు వెళ్తూ ఉండి కరెక్ట్గా 1.5 కిలోమీటర్ వెళ్ళగానే ఆ పాడె కట్టిన తాళ్ళు ఊడిపోయి 6 అడుగులు ఎత్తి నుంచి అలాగే రోడ్డు మీద కింద పడితే 1.5 hour పాటు మిట్ట మధ్యాహ్నం నడి రోడ్లో నాన్నగారి శవాన్ని వైట్ క్లాత్ కప్పి కూర్చున్న అనాథ బతుకున్నారు. ఆ తర్వాత 1.5 గంట తర్వాత ఎవరో కొంతమంది ఇంకా సహాయం చేయడానికి వచ్చి పాడ స్ట్రాంగ్గా కట్టి తీసుకెళ్తే అయిపోయింది. 30 రోజులు మీరు తిన్నావా లేదు ఎవరు పట్టించుకోవాలి. రేషన్ బియ్యంలో ఇంతలావు పురుగులు వస్తే అవి కూడా వండుకొని తిన్న బతుకున్నారు. 10 ఏళ్ల పాటు 10 years నాకు 2 ఆప్షన్ ఉన్నాయి. ఒకటి, ఏ మెకానిక్ షాప్ పనిచేస్తుంటే ఈరోజు నా పేరు పక్కింటి అడుగు కూడా తెలిసేది కాదు, కానీ నేను 2 ఆప్షన్ చూసేసుకున్నాను. 10 years పాటు కుక్క కంటే అయినాక, గాడిద కంటే అయినాక ఉదయం పూట కాలేజ్కి వెళ్తూ సాయంత్రం ఇంటర్నెట్ షాప్, బట్టల షాప్ పనిచేస్తూ 10 ఏళ్ల తర్వాత ఈరోజు నా పేరు పక్కన సైకాలజీ డిగ్రీ వస్తే ఎవడెవడైతే నన్ను రోడ్డు మీద వదిలేడాడో వాడే నా అపాయింట్మెంట్ కోసం ఎదురు చూస్తాయి. నా తలరాత మార్చింది ఒక చదివే నేను గర్వంగా చెప్పగలుగుతాను. ఆ 10 years ఇన్వెస్ట్మెంట్ దయచేసి. అవును, నేనే ఏ చైర్లో బతుకుతాను తెలుసా? నాన్నగారు చనిపోయిన రోజు నుంచి కంఫర్ట్ అనేది పక్కన పెట్టి, కంప్లైంట్ లేకుండా, కంపారిజన్ లేకుండా నా తలరాత నేనే రాసుకోవాలని చెప్పి ఆ రోజు నుంచి కమిట్మెంట్ లోనే బతుకుతున్నా. చస్తే కూడా కమిట్మెంట్ చైర్లోనే చేస్తా. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఈ రోజు గత 18 సంవత్సరాల్లో 17 దేశాలు తిరిగి 25 లక్షల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ తో, నెలకి 8 కోట్ల మంది వ్యూవర్షిప్ తో సోషల్ మీడియాలో నాకంటూ ఒక క్రెడిబిలిటీ క్రియేట్ చేసుకునే దానికి కారణం ఆ రోజు నేను తీసుకున్న కమిట్మెంట్ అని చెప్పి నేను గర్వంగా చెప్పగలుగుతాను. మరి దయచేసి బతికిన చచ్చిన ఈ 4 సంవత్సరాలు ఏ చైర్లో ఉందాం? మీకు ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ కూర్చున్నా ఏ ఇయర్ అమ్మా మీరంతా? 5 year. ఇప్పుడు వీళ్ళందరికీ ఒక టాస్క్ ఇచ్చాడు, కవరేజ్ చేయబోస్ అన్నారు. కవరేజ్ చేయాలంటే వాళ్ళు 5 నిమిషాలు చేసి పని చేసుకోవచ్చు, కానీ ఇక్కడ చేస్తున్నారు, అక్కడ కూర్చొని ఎడిట్ చేస్తున్నారు. దే ఆర్ వెరీ కమిటెడ్, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఫోటోగ్రఫీ ప్యాషన్. దే ఆర్ వెరీ కమిటెడ్. అక్కడ కూర్చొని వాలంటీర్ చేసేవాళ్ళు, NCC చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళందరూ కమిటెడ్. డాన్స్ చేసిన వాళ్ళు కమిట్మెంట్. దయచేసి ఈ రోజు నుంచి 4 ఏళ్ల పాటు ఒక చైర్లోనే బతకండి. బతికిన చచ్చిన అక్కడే ఉండండి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కమిట్మెంట్. అంతేగాని మా నాన్న ఎవరో తెలుసా, మా తాత ఎవరో తెలుసా, నా బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసా అంటే అదంతా వాళ్ళది. నీ బతికేంటి, నీ వాల్యూ ఎంత? నువ్వు ఇక్కడ సంపాదించే డిగ్రీ పట్టాతో పాటు వాట్ ఎవర్ ద స్కిల్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్, దట్ విల్ చేంజ్ యువర్ ఫేట్. ఎంతమందికి అర్థమైంది? రైట్. సో క్లోజ్ చేయొచ్చా, కంటిన్యూ చేయొచ్చా? సో మీ ఏజ్ కోసంగా ఒక 5 నిమిషాలు 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పి వెళ్తా. ఇది నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా చెప్పే వెళ్తా. నన్ను మేనేజ్మెంట్ తిట్టుకున్నా పర్లే, ఇంకోసారి నన్ను పిలవకపోయినా పర్లే, ఖచ్చితంగా ఇది చెప్పాలి. ఓకే? అందులో ఈ ఏజ్ లో ముఖ్యంగా ఏంటి డ్రగ్స్ మీరందరూ తీసుకుంటారా? దుర్మార్గులు అంటున్నారు మీరందరూ. అవును, మీకు ఎలా తెలుసు డ్రగ్స్ అని అంత కరెక్ట్గా చెప్పారు? సినిమా స్టార్ట్ అయితే సినిమా స్టార్టింగ్ లో మొత్తం డిస్క్లైమర్ వేస్తారు, స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్, డ్రగ్స్ ఆర్ ఇంజూరీస్ అని. కానీ సినిమా మొత్తం ఏం చూపిస్తారు? అదే కదా. ఇప్పుడు ఈ సీన్ ఎందుకు చెప్తున్నాను, ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్. కూర్చున్న విద్యార్థులందరికీ దాదాపుగా 18 సంవత్సరాల నుంచి ఫీల్డ్లో ఉన్నా, నాకే దరిద్రం అలవాట్లేదు, ఆల్కహాల్, స్మోకింగ్, డ్రగ్స్ ఎటువంటి అలవాట్లేదు. అందుకే నేను ట్రీట్ చేస్తున్న సైకాలజిస్ట్ కాబట్టి నాకు అర్హత ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నాను. దీన్ని ఏమంటారు తెలుసా? డ్రగ్స్ అంటారు. లేదా ఇంకా మనకి ఆల్కహాల్ తీసుకున్నప్పుడు పక్కన ఫ్రెండ్స్ వచ్చి ఏరా మావా కిక్కెక్కిందా, దీన్ని తెలుగులో ఏమంటారు తెలుసా? మత్తు పదార్థాలు అంటారు. అంటే మత్తు వల్ల కిక్కెక్కుతుంది. అవునా? నిజమైన కిక్ ఏం తెలుసా?
ఈ ఎదవ డ్రగ్స్ తీసుకున్నప్పుడు, ఆల్కహాల్ తీసుకున్నప్పుడు, స్మోక్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చేదాన్ని నిజమైన కిక్ అన్నమాట. అసలు కిక్ ఏంటో నేను చెప్తా. 3 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తా. మీరు కనుక ఒప్పుకుంటే ఆ 3 ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు చెప్పండి కొట్టచ్చు. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, నిజమైన కిక్ ఏంటి తెలుసా? మత్తు వల్ల వచ్చేదానికి కిక్ అన్నారు. అసలు కిక్ ఏంటి తెలుసా? ఒక కార్డియో సర్జన్ ఆపరేషన్ థియేటర్ నిలబడి చేతి గ్లౌజులు వేసుకొని ఒక పేషెంట్ హార్ట్ ఆపరేషన్ చేయడానికి పేషెంట్ అక్కడ ఉన్నప్పుడు కత్తిలా పెట్టి ఇక్కడ కట్ చేయగానే రక్తం అంతా వచ్చి చేతి గ్లౌజుల మీద పడి బయట కుటుంబ సభ్యులందరూ దేవుడా నా భర్తను కాపాడు, దేవుడా నా తండ్రిని కాపాడని భార్య పిల్లలు ఏడుస్తూ ఉంటే ఈ డాక్టర్ 14 గంటల పాటు తిండి తిప్పులు నిద్రాహారాలన్నీ మానేసి ఏదైనా పర్లేదు ఈ పేషెంట్ బతికించాలని చెప్పి 14 గంటలు ఆపరేషన్ చేసి బతికించి బ్యాండేజ్ చేసి నేరుగా ఐసీయూ రూమ్ షిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ డాక్టర్ బయటకు వచ్చి చేతి గ్లౌజులు తీసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మా నీ భర్త బతికాడు, అమ్మా నీ పిల్లలు బతికారని చెప్పగానే అప్పుడు ఆ కుటుంబ సభ్యులందరూ వచ్చి డాక్టర్ కాళ్ళ మీద పడి నమస్కారం చేస్తుంటే అప్పుడు ఆ డాక్టర్ కిక్కు ముందు ఇంకే కిక్కు పనికిరాదని నేను అంటాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సక్సెస్ కిక్, రైట్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ సక్సెస్ కిక్. ఇప్పుడు చెప్పండి, డ్రగ్ కిక్ సక్సెస్ కిక్ వినపల్లా? లాస్ట్ దా కలవాలి. డ్రగ్ కిక్ సక్సెస్ కిక్? సక్సెస్ కిక్. ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సెకండ్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. 140 కోట్ల మందిలో దాదాపుగా 4 సంవత్సరాల గోల్ పెట్టుకొని ఎవరిని పట్టించుకోకుండా 4 సంవత్సరాలు దానికోసం ప్రాక్టీస్ చేసి 140 కోట్ల మంది దాటి వేరే దేశానికి వెళ్ళి 56 దేశాలతో ఆడి ఒలింపిక్స్ ఆడడానికి 3800 మంది ప్లేయర్స్ తో ఆడి గెలిచి 1, 2, 3 స్థానం నిలబడినప్పుడు మెడల్ ఇచ్చి భారతదేశం జెండాని ఇలా కప్పినప్పుడు ఆ మెడల్ ని పంటి కింద పెట్టి కొరుకుతుంటే వచ్చే కిక్ ముందు ఏ కిక్ పనికిరాదని నేను అంటాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సక్సెస్ కిక్. ఎస్ ఆర్ నో? రైట్? వాట్స్ యువర్ నేమ్? స్టూడెంట్ ఇక్కడ సాయి చరణ్. కొంచెం పేరు వాడుకోవచ్చు కదా, మళ్ళీ మీద పోలీస్ కంప్లైంట్ ఏం పెట్టవచ్చు. సాయి చరణ్ ఇదే క్యాంపస్ లో చదువుతున్నాడు. 2026 ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యాడు. 2030 బీటెక్ అయిపోతుంది. బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత మనోడు మంచి స్కిల్ అన్ని నేర్చుకొని 2037 కి ఇమాజిన్ 2037 కి ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేశాడు, లేకుంటే ఒక కంపెనీకి సీఈఓగా సెటిల్ అయ్యాడు. ఆ విషయం గోపాల్ రెడ్డి గారికి అట్ ద సేమ్ టైం శ్రీశైలం గారికి తెలిసింది. అప్పుడు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు తెలుసా? ఇటువంటి ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ కి మనోడిని గెస్ట్ గా పిలుద్దామని 2037 ఇలాగే ఫస్ట్ ఇయర్ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ 1000 మంది కూర్చున్నప్పుడు మనోడిని గెస్ట్ గా పిలిచి సాయి చరణ్ కింద నుంచి ఎస్కార్ట్ చేస్తూ ఎన్సీసీ క్యాడెట్స్ పక్కన చైర్మన్ సార్, వైస్ చైర్మన్ సార్, సెక్రటరీ గారు, ప్రిన్సిపల్ గారు అందరూ ఎస్కార్ట్ చేస్తూ నేరుగా పైకి తీసుకొని వచ్చి మైక్ ఇచ్చి మాట్లాడమంటే అప్పుడు సాయి చరణ్ కిక్ ముందు ఇంకే కిక్ పనికిరాదని నేను అంటాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సక్సెస్ కిక్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏది కిక్ ఇస్తుంది? డ్రగ్గా, ఆల్కహాలా, స్మోకింగా, సక్సెస్? వినపడలా? కానీ ఈ డ్రగ్స్ అమ్మే ఇడియట్స్ ఎవరు తెలుసా? వాళ్ళు ఎవరిని టార్గెట్ చేస్తారు తెలుసా? నాలాంటి వాళ్ళు టార్గెట్ చేయరు. నాలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి ఎవరిని వచ్చి హే మామ కొత్తగా మాలో డ్రగ్ వేసుకుంటా ఉంటే నేను దేంతో సమాధానం చెప్తాను తెలుసా? షూట్ ఐటంలా సొప్పు తెగేదా కొట్టి పంపిస్తామండి. ఇక్కడ పోలీసులు ఆపాలి, పేరెంట్స్ ఆపాలి కాదు, స్టూడెంట్స్ గా మనం ఆపాల్సింది తెలుసా? వాడెవరు మన తర్వాత నాశనం చేయడానికి. ఈ రోజుకి ఇప్పటికీ నేను రీసెర్చ్ చేసిన 5000 మంది డ్రగ్ అడిక్ట్స్ మీద చెప్తున్నాను. ఆల్కహాల్, స్మోకింగ్, డ్రగ్స్ ఈ ఏజ్ లో తీసుకున్న వాళ్ళు బాగుపడినట్ల కంటే చెడిపోయిన వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు. దయచేసి ఈరోజు నుంచి ఎవరైనా రాంగ్ గా ఏదైనా అలవాటు చేస్తారంటే దేంతో సమాధానం చెప్పాలి? వినపళ్ళ అని చెప్పే దమ్ము మీకుంటే మీ తలరాత రాసే మార్చే సీఎంఆర్ మీ ఫ్యూచర్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో మారుస్తారు. మీరు కనుక ఆ ఒక్క అలవాటు చేసుకోకుండా ఉంటే మీ ఫ్యూచర్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తుంది. ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు? రైట్? దయచేసి మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్, ఈ మధ్య నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫస్ట్ చెప్పాల్సిన బాధ్యత నాది కాబట్టి దయచేసి పక్కన ఫ్రెండ్స్ వచ్చి మా కిక్కిరా అలవాటు చేసుకుందంటే ఓరా స్వామి ఒక స్టార్ట్అప్ చేసి 1200 కోట్లు సంపాదించిన రెడ్ బస్ ఫౌండర్ కి వచ్చే కిక్ ముందు నువ్వు ఇచ్చే దరిద్రపు ముందు వల్ల కిక్ రాదురా, అటువంటి ఫౌండర్ లాగా నేను వెళ్ళాలరా అంటే అప్పుడు దాని లెవెల్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది. అరే ఐఐటి కాన్పూర్ లో కూర్చొని 4 బీటెక్ స్టూడెంట్స్ రాత్రి 12 గంటలకు ఆకలిస్తే మామ ఆకలిస్తుంది ఫుడ్కి వెళ్దాం అంటే రెస్టారెంట్ ఏమో మా దగ్గర డెలివరీ చేయడు, మమ్మల్ని ఏమో బయటగా పంపేది. ఎలా చేయాలని చెప్పి రాత్రి ఆలోచించి ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసి స్విగ్గీ అనే యాప్ ద్వారా 7000 కోట్లు టర్న్ ఓవర్ చేస్తున్నా. అటువంటి దాన్ని ఫ్రెండ్షిప్ అంటారని నేను అంటాను. దయచేసి ఇంకోసారి నాశనం చేసే ఫ్రెండ్షిప్ కాకుండా ప్రోత్సహించే ఫ్రెండ్షిప్ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఎంతమందికి నేను చెప్పింది అర్థమైంది? క్లియర్? సో ఈ విషయాల్ని మీరు అప్లై చేస్తారని నేను 5 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను. ఏంటి 5 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పండి. ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను? ఫస్ట్ ఏంటి? డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్. సెకండ్ యాప్ ఆర్ఫనేజ్ యాప్. థర్డ్ ఏం చెప్పాను? అగ్రికల్చర్ వేస్టేజ్ నుంచి బెక్కర్ ఫ్రీ కంట్రీగా. నెక్స్ట్ 4th వన్
చూసారా సార్, మీరు ఏ అన్నారు కదా, వీళ్ళు అసలు హెచ్ఐ వాడటం మానేశారు. ఏ గ్రేటా హెచ్ఐ గ్రేటా? ఏఐ గ్రేటా హెచ్ఐ గ్రేటా? మీ అందరికి ఏ తెలుసు కదా. ఏ అంటే ఏంటి? పేర్లోనే ఉంది, ఆర్టిఫిషియల్, నాట్ రియల్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. నేను మాట్లాడే ఇంటెలిజెన్స్ ఏంటి తెలుసా? హెచ్ఐ. హెచ్ఐ అంటే ఏఐని క్రియేట్ చేసేవారు హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్. ఏఐని కంట్రోల్ చేసేవారు. ఎవడైతే ఏఐకి స్లేవ్ అవుతాడో వాడు మార్కెట్లో ఉండడు. ఎవడైతే ఏఐ మీద కూర్చొని హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ రన్ చేస్తాడో వాడికి మాత్రమే మార్కెట్ ఉంటుందని నేను అంటాను. దయచేసి హెచ్ఐగా కూర్చొని ఏఐని లీడ్ చేయండి తప్ప మీరందరూ డౌట్ వస్తే చాలు. ఒక్క నిమిషం సార్, అయిపోయింది, ఇంకా బ్రెయిన్ వాడడం మానేస్తారు. అవును, ఉన్నట్టుండి 27 చెప్పండి. వద్దులే, మీరు తలదించుకోబాకండి, నాకు అర్థం. క్యాల్కులేట్ ఇస్తే ఒక నిమిషం చెప్పేస్తాను. దయచేసి ఇప్పటి నుంచి హెచ్ఐ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ని కరెక్ట్గా వాడి, హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ వాడి ఏఐని వాడి డెవలప్ అవ్వండి. నేను వాడతా ఏఐని. నాకేదైనా ఒక టెక్నిక్ కావాలంటే మొత్తం నేను ఫస్ట్ నా ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి దాని నుంచి డెవలప్ చేసుకొని దాన్ని ఇంకా ప్రాసెస్ చేసి ఇంకో సుధీర్ని నేను తయారు చేస్తున్నాను. ఏ ఏజెంట్ అంటారు. అది ఎలాగా? నేను దాన్ని కంట్రోల్ తీసుకోవాలి. అది నన్ను కంట్రోల్ తీసుకున్నకో ఇంకా నా బతుకు అయిపోతుంది. దయచేసి ఈరోజు నుంచి హెచ్ఐ గ్రేటా ఏ గ్రేటా? హెచ్ఐ. ఎంతమందికి హెచ్ఐ ఉందనుకుంటున్నారు? ఉందా? ఓకే, ఉంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అడగ, ఏమనుకోపాకండి. మొన్న ఇంటర్మీడియట్లో ఎంతమందికి 800, 900 అబౌవ్ మార్క్స్ వచ్చాయి? గట్స్తో క్వశ్చన్ అడితే ఏమనుకోబాకండి. మీరు నన్ను తిట్టుకున్నప్పుడల్లా అదే క్వశ్చన్ పేపర్ని మీరు రాసిన ఎగ్జామ్ మార్చ్ 2026లో రాశారు, రిజల్ట్ ఏప్రిల్లో వచ్చింది అనుకుంటా, ఫెబ్లో రాసింది అనుకుంటా. ఫెబ్, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, 6 నెలలైంది. అదే క్వశ్చన్ పేపర్ తీసుకొని వచ్చి ఇప్పుడు ఇస్తే అంతకుముందు ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి, ఒక్క మార్క్ కూడా తగ్గకుండా అంతే వస్తాయని వాళ్ళు ఎవరన్నా చేతులు ఎత్తండి, సన్మానం చేస్తారు. షాల్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా. ఇది మీరు ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్నది మెటీరియల్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్. ఇప్పటి నుంచి నేర్చుకోబోయేది మ్యాన్ మేడ్ ఎడ్యుకేషన్, సెల్ఫ్ మేడ్ ఎడ్యుకేషన్. అందుకని దాని మీద కొద్దిగా ఫోకస్ పెట్టండి. 5th నేను చెప్పింది అంబులెన్స్ దానికి సంబంధించి, 4th నేను చెప్పింది ఫేస్ లాక్ యాప్కి సంబంధించి. ఈ 5 పాయింట్స్ చెప్పాను. అలాగే 5 చైర్స్ గురించి చెప్పాను. ఫస్ట్ చైర్ ఏంటి? వినపల్లా. మీరు కనుక రెస్పాన్స్ ఇస్తే మధ్యాహ్నం భోజనం చికెన్ బిర్యానీ పెట్టిస్తాం, లేకుంటే చికెన్ బిర్యానీ క్యాన్సర్. ముందు చెప్తున్నాను, సారీ శనివారం ఇలాంటి మాటలు వద్దులే కానీ. యా, ఫస్ట్ చైర్ ఏంటి? కంఫర్ట్ చైర్. సెకండ్ చైర్ కంప్లైంట్ చైర్. థర్డ్ చైర్ కంపారిజన్ చైర్. 4th చైర్ కమిట్మెంట్ చైర్. లాస్ట్ 5th వన్. ఎంతమంది 4 ఏళ్ళు అయిపోయే లోపల సిఎంఆర్ కాలేజ్ వల్ల మీకు పేరు రావడం కాదు, సిఎంఆర్ కాలేజ్ వల్ల మీకు పేరు రావడం కాదు, సిఎంఆర్ కాలేజ్ వల్ల మీకు పేరు రావడం కాదు, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళే లోపల మీ వల్ల సిఎంఆర్ కాలేజ్ పేరు వచ్చే విధంగా మీరు ఎదగాలని ఒక అన్నయ్యగా నేను కోరుకుంటూ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. అలా మీరు ఎదగాలని. దయచేసి పేరెంట్స్, ఇప్పటిదాకా 10th క్లాస్ స్కూల్ అయిపోగానే స్కూల్ బయట నిలబడి మా అబ్బాయి ఎప్పుడు వస్తాడు, మా అమ్మాయి ఎప్పుడు వస్తాడు ఎదురు చూశారు. ఫెంటాస్టిక్. ఇంటర్మీడియట్లో ఎగ్జామ్ సెంటర్ కూడా వాళ్ళు 3 గంటల ఎగ్జామ్ రాసేదాకా బయట హాల్లో బయట నిలబడి మరీ వెయిట్ చేసిన అంత అద్భుతమైన బొమ్మరిల్లు పేరెంట్స్ అందరికీ. ఇప్పుడు బీటెక్లో మాత్రం ఒకేసారి గాలిపటాన్ని దారం తెంపేసి వదిలేసినట్టు వదలబాకండి. ఈ టైమే అసలు ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు తెలుసా? 10th క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ వరకు గాలిపటం చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది, మీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆ దారం వదిలే కొద్ది దూరం పెరుగుతుందో ఆ టైంలో కంట్రోల్ తప్పుతుంది. మీరేం చేస్తారు తెలుసా? పాపం ఎగురుతాడు సార్, ఎక్కడనివ్వకుండా ఏం చేయాలని ఆ దారాన్ని కట్ చేసి నువ్వు పోరా అంటాడు. వాడు ఏ పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ల్యాండ్ చేస్తాడు. అందుకని ఈ టైంలో దయచేసి పిల్లల మీద మాత్రం మానిటర్ చేయండి, సస్పెక్ట్ చేయండి, అనుమానించదు. కానీ ఎప్పటికప్పుడు ఏం జరుగుతుందో పేరెంట్స్ మాత్రం తెలుసుకోండి. ఇది మీ ఇంట్లో ఒక పెద్ద కొడుకుగా సలహా ఇస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. వన్స్ అగైన్ ఐ ఎక్స్టెండ్ మై స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు సిఎంఆర్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ. అట్ ద సేమ్ టైం ప్రిన్సిపల్ గారికి, స్టాఫ్ అందరికీ స్పెషల్గా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, sir, for your inspiring, motivational and high powerful words. As a token of our gratitude and appreciation, we request the management and principal to felicitate our special invitee, Mr. Sudhir Sandra Garu, with a memento. Your gracious presence has made this occasion even more memorable. Thank you for inspiring our students with your valuable thoughts, sir.
We extend our deepest gratitude to our esteemed dignitaries. Every journey begins with a dream. Today marks the start of a new chapter filled with learning, growth, and endless opportunities. Welcome to CMR Engineering College, where ambition meets excellence, guided by the motto, explore to invent. Our chairman, Sri C.H. Narasimha Reddy Garu, a visionary leader whose guidance and commitment have laid to the strong foundation of CMR Engineering College, fostering excellence in education and innovation. Our vice chairman, Sri C.H. Bhupal Reddy Garu, an inspiring administrator dedicated to strengthening academic standards, infrastructure, and creating opportunities for holistic student development. Good morning, everyone. I am Bhupal Reddy Chamapura, Vice Chairman of CMR Engineering College. I take this opportunity to welcome all the freshers and their parents to CMR Engineering College for the current academic year 2026. And I thank you all for choosing CMR Engineering College. This is a college where we give a lot of confidence to students to build their skill and develop their knowledge and extracurricular activities. And this is a place where you can hone your skills to get placed. And we are also introducing a lot of AI modules so that you people can learn and nurture yourself for future. And I once again take this opportunity to thank you all for choosing CMR Engineering College. Hope you all have a great time today. Thank you. Our Vice Chairman, Sri C.H. Bhupal Reddy Garu, an inspiring administrator dedicated to strengthening academic standards, infrastructure, and creating opportunities for holistic student development. A very good morning to one and all. Firstly, I welcome all the first year engineering students, respected parents, and faculty members to this Orientation Day program of 2026. Firstly, I congratulate all the students for choosing our college, CMR Engineering College, well known as CMR EC. In these 4 years of your engineering, you will not only earn your degree, and also you will be trained in various technical skills and other skills so that you will be able to solve the real-time projects and make an impact on this society. I once again welcome and all the best for your future. Thank you. Our principal, Dr. A. Srinivasala Reddy Garu, an accomplished academician and mentor who leads CMREC with a focus on academic excellence, research, innovation, and shaping industry-ready professionals. Myself, Dr. A. Srinivasala Reddy, welcoming you all for this 17th Orientation Day program. I really thank every parent for their belief and admitting their wards into CMR Engineering College. I really wish each and every student for a bright and successful journey in these 4 years at CMR Engineering College. Hope this will be one of the best moments in your whole career. And I also wish you to have wonderful career and life ahead. I once again welcome each and every student and parents for this 17th Orientation Day program at CMR Engineering College. It has green campus designed for learning and innovation. UGC Autonomous Institution with NBA and NAC accredited programs. Recognized with a 4-star IIC rating by the Ministry of Education. Research-driven and project-based and industry-focused learning. 220 experienced and dedicated faculty members. A student community representing 14 states across India. 24 student clubs and 6 professional chapters to match your talent. Modern state-of-art library with world-class living resources. Around 641 plus students are placed in leading national and multinational companies. An outstanding sports infrastructure with opportunities for international exposure. 100+ achievements in academics, sports, innovation, and extracurricular activities. CMR Engineering College, where ambition with opportunities. Your journey towards success begins at CMR EC. CMR Engineering College was established in 2010 as the UGC Autonomous College approved by AICTE, affiliated with JNTU Hyderabad, and accredited by NBA and NAC. CMR EC is committed to academic excellence, innovation, and holistic development. Good morning to all. I am Dr. K. V. Reddy, HOD of HLS Department. Welcome the parents and students for the 17th Orientation Program.
Congratulations to all the students getting seat in CMR Engineering College. Our college is best in academics, infrastructure, placements and industry needed skills. I extend a heartfelt gratitude to our esteemed special invitee, respected management, principal, directors, deans, HODs, faculty members, non-teaching staff, student volunteers, parents and dear students for making the 17th Orientation Day a truly memorable occasion. Now I request everyone to kindly rise for the national anthem. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Uttara, Vanga, Vindhya, Himachal, Yamuna, Ganga, Uchchal, Jaladhi, Taranga, Tava Shubha Name Jage, Tava Shubha Ashish Mange, गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।